तो आपको मैं जिसके लिए जाना जाता हूं, मेरा मूल कार्य है हेल्थ एंड वेलनेस। तो मैं सभी से एक बात कहूंगा कि सुबह उठ करके जो 1 घंटा योगाभ्यास कर ले, किसी को 1 घंटा भी ज्यादा लगता हो तो आधा घंटा जो योगाभ्यास कर लेगा, कभी लाइफ में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले बीमारियां बहुत कम होती थी, ज्यादातर पहले बीमारी पेट की होती थी, कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की होती थी, कोलाइटिस की होती थी, पेट में कीड़े की होती थी। फिर धीरे धीरे लीवर किडनी की और बीमारियां होने लगी। अब तो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, ये सारी बीमारियां होने लग गई। और अभी मैं यहां सामने भी देख रहा हूं कि कुछ तगड़े तगड़े भी हो गए। पहले मोटे लोग बहुत कम होते थे आसाम में, अभी थोड़े मोटा और मोटी भी हो गए। तो 5 चीजें जरूर करना सुबह उठ के, जो बहुत इजी हैं। एक को बोलते हैं भस्त्रिका, लंबा श्वास लेना, छोड़ना। तो अभी बैठे बैठे आप थोड़ा ट्राई कीजिए। मैं 4:15 बजे निकला था हरिद्वार से, तो मैं अपना गाड़ी में पूरा योग करके आया। तो ये जरूर करना सबको। कैसे? इससे एक तो कफ कोल्ड भी नहीं होता, बैक्टीरियल वायरल डिजीज भी नहीं होती। थोड़ा तेजी से करें तो ऐसे, और तेजी से करें तो बड़ा अच्छा होता है। जो 2-3 मिनट भी ऐसे डीप ब्रीदिंग कर लेता है, कभी लो एनर्जी फील नहीं करेगा। उसको उसकी इम्यूनिटी लो नहीं होगी। अभी कोरोना में सबको पता लगा इम्यूनिटी भी कोई चीज होती है। हमारी बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, एक एक सेल की अपनी इंडिविजुअल एनर्जी होती है। तो अभी एक तो बताया, अभी 2 मिनट में हमें जाना होगा। एक भस्त्रिका, दूसरा होता है कपालभाति। अभी सीएम साहब का हेलीकॉप्टर आ गया है, आप आनंद से बैठिए, हेलीकॉप्टर की आवाज सुनिए खाली। क्योंकि आप उठ के बाहर चले जाएंगे। दूसरा है कपालभाति, फिर हम भी पेड़ लगाने जाएंगे। अभी हेलीकॉप्टर आ गया है, अब हम सीएम साहब के साथ हमें भी पेड़ लगाने के लिए जाना है, तो उधर प्रस्थान करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले ही सोच रहा था, थोड़ा देर से आया, फिर बाकी बात आकर के करते हैं। बोले भारत माता की। शर्मा जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप ठीक हैं? आपके लिए हम स्पेशल हरिद्वार से इसलिए चल के आए। आपने ये अभी सीजन खत्म होने को था, आपको बहुत याद कर रहे थे। तैयार हो गई है बाकी संजय मट्टी दे दो। पीछे संजय पीछे ये इसको ऐसे डाल। तो फुल नर्सरी तैयार हो गई। ये नर्सरी है कि ये उससे बस अब इसके बाद ये खेत में लग जाएगा। ऐसा सीडलिंग है, ये सीडलिंग हो गया सर सेकेंडरी स्टेज में। सेकेंडरी स्टेज ये हो गया हमारा सेकेंडरी। अब ये बड़ा होगा। प्राइमरी आम्ही नर्सरी करू सर। हां तारपिছত आम्ही उलाया नाही फिर ये ऐसे खेत में लग जाएगा सीधा। तारपिছত फील्डत दिउ सर। ये मेन फील्ड में खेत में रेडी फॉर प्लांटेशन सर। एग्जीबिशन में तो देखो तो ऐसे अपने कितने लाख पेड़ लगे? या हमें संजय अस्थाना जी हमारे सीईओ है।
कितना लगा है अभी तक? यहाँ पे हम लोग के 9 नर्सरीज हैं सर, बन चुके हैं ऑलरेडी। अभी कितने लगा दिए? हम लोगों ने 9 लाख सैपलिंग्स यहाँ पे आगे आ चुके हैं नर्सरीज पे। आज से हमारा फर्स्ट एक मेगा प्लांटेशन जिसमें 100 एकड़ में हमारे टोटल 20 लाख हो रहे हैं, 20 लाख। टोटल 20 लाख रुपए टोटल यहाँ पे और सीड कितने लगे? 1.5 लाख एकड़ पे यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। टोटल हमारा प्लान कितना है आपका? ये 1.5 लाख एकड़ पे 1.5 लाख एकड़ में पौधे कितने? 1.5 लाख हमारा टोटल लगेगा। 20 लाख पौधे हम लोग 20 लाख पौधे लगे पहले चरण में। और इस साल के 24 मार्च से आ जाएंगे। 9 नर्सरी लग चुके हैं और 6 और लगा रहे हैं। 20 लाख पौधे से तेल कितना निकल? 1.25 लाख, कई लोग 1.25 लाख चलेगा। 1.25 लाख, करीब 1000 करोड़। एनुअल वैल्यू से 25 साल तक चलेगा बात। ये कितना साल में फल लेगा फिर? 4 साल में ये लाना शुरू हो जाएगा। 7 साल में मैच्योर हो जाएगा। 4 साल में मैच्योर हो जाएगा, 5-6 साल में पूरा फुल फ्रूट। और ये आपका जो ब्लॉग है उसमें टोटल हमारा एनुअल टर्नओवर कितना होगा? करीब 1000 करोड़ में टोटल असम को सर उसका सेग्रीगेट नहीं किया, वो भी मैं निकाल देता हूँ। लेकिन टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट का हमारा 1000 करोड़। सर इधर बैठो आ जाओ, उस साइड से जाओ। सर थोड़ा पीछे हो जाओ। सर थोड़ा इधर देखिए बाबा जी। सर एक मिनट आप पीछे हटो। सामने एक रास्ता दे दो, एक रास्ता दे दो। ये रास्ता होता है कि पानी बहुत ज़्यादा ले लेता है ये बन जाता है। ये स्प्राउट हम लेके आते हैं इंपोर्ट करके, ये ऐसे इंपोर्ट करके इससे छोटा बैग में रख के 3 महीने, ये छोटा पौधा 3 महीने में रख के बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद ऐसे प्लांट करें 12 महीने के बाद इसमें ये फ्रूट है, ये क्रंच यही जाएगा। इसको क्रश करने के लिए फिर फैक्ट्री लगा रहे हैं। अभी दिमाग ऐसे है माटी एडिसी पड़ा लो इसके ऊपर 12 हेक्टर में सुधा एक तो क्रास हो गया यार प्रॉब्लम क्रूड ऑयल वाला मसूदा ये मलेशिया में हमारा तो कर पड़ो काना ये आज दुनिया में ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मलेशिया। मलेशिया आज का तारीख में इंडोनेशिया लीड में, फॉरवर्ड में मलेशिया। हमारा देश भी अभी ज़्यादा 20 लाख हेक्टर का आइडेंटिफाई करने के लिए। इंडिया कितना इंपोर्ट करता है? 10 मिलियन टन 10 मिलियन टन। एक आसपास 1 लाख करोड़ का हमारा पानी एक्सचेंज चल रहा है। एनुअल उसका आउटपुट 1 लाख करोड़ का। और अभी हम ये करने से कितना हो जाएगा? टोटल इंडिया का अगर पूरा नहीं होता तो टोटल जब इंडिया का पूरा हो जाएगा 7 साल के बाद तो ऑलमोस्ट इसमें 20% का सब सब्सिडी हो जाएगा और करीब 1.5 मिलियन टन हमारा इम्पोर्ट आगे 10-15-20 साल तब लगेगा। तक तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। 3% बढ़ा, बहुत नहीं बढ़ा, 2 से 3% बढ़ा। लेकिन ये जैसे एक बार माहौल बन जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। सर इसका जो तेल है ना दूसरा कोई सीड में नहीं आता है। इसके 4 गुना तेल होता है। जैसे सरसों बोए, सनफ्लावर बोए, उससे 4 गुना होगा। हाईएस्ट ऑयल कंटेंट है 18%। ये जो आप लोग कोरोना साल में भी कितना प्लान? हमारा यहाँ कितना करेगा? आपके यहाँ तो 1.25 लाख एकड़, 1.5 लाख एकड़, कहीं 1.5 लाख एकड़ 60,000 एकड़। तो ये अपना मेगा ऑयल पतंजलि कानपुर ये सब हमारे ही हैं। सब आपके फर्स्ट 3 इयर्स का टारगेट हमारा हमारा आइडेंटिटी आ जाओ इधर से लगा आ जाओ आ जाओ और एक हेक्टेयर्स
हेक्टेयर और ये हो जाने से हमारा हमारे मिनिस्टर साहब मान लीजिए नॉट ओनली पतंजलि सारे हो जाता है तो ऑयल कितना हमें हो जाएगा? सर टोटल 60,000 हेक्टेयर का अगर 100% प्लांट हो जाएगा ये 60,000 है पूरा सारा 375 तो 7 लाख टन एंड 7 लाख टन इज अबाउट 7,000 वो 6 साल और हम इंपोर्ट करते हैं 10 लाख 1 करोड़ टन 1 करोड़ तो बहुत लंबा यात्रा लंबी है तो यात्रा लंबी ये खा भी सकते हैं नहीं ना इसका जो अंदर का बीज होता है उसको खा सकते हैं लेकिन ये गर्म होता है सर्दी में खा लो तो मैंने 2-3 खा लिए थे 2 दिन तो गर्मी नहीं हुई 15 दिन में खाने के लिए सर दिसंबर में खड़ी 1 लाख रुपए मिनिमम 1 एकड़ में उसको साल बाकी दूसरा जो धान बोता है दूसरी चीजें बोता है उससे 10-15-20 हज़ार ऐसे 4-5 बोले अच्छा ये गोदरेज वाले जय हो थैंक यू ये आप लोग कहाँ लिया शुरू हुआ है प्लांटेशन कितना इलाका लेंगे नर्सरी आदि तो शुरू किया हो कितना इलाका में काम सर हमारा जो प्लांटेशन हम लोगों ने किया है पूरा 30 हेक्टेयर चले जाओ सब तो बाकी जो उसके बाद है और भी एवरीडे रॉक प्लांटेशन कितना अभी तक किमान খিনি कोई আমার টোটাল আমার কিমান আমার এনে কিনে উপর स्प्राउट बोलते हैं साहब इसे स्प्राउट ये स्प्राउट है ये हो गया नर्सरी नर्सरी से ये स्प्राउट ये प्राइमरी नर्सरी फिर वो जो बड़ा हो गया ये सेकेंडरी नर्सरी ले लो फोटो ले लो भाई ये क्या है बिफोर सर मैं सर এইটো যেতিয়া সৰ সেকেন্ডাৰী আমি ৰুই দিব তাৰপিছত গছজোপা যেতিয়া ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত সৰ এনেকে মেইন এইটো ফিমেল ফ্লাৱাৰ আৰু এইটো মেইন ফ্লাৱাৰ একেজোপা গছত ये दोनों का ब्याह होने पर बच्चा होता है একেজোপা গছতে বেলেগ বেলেগ আচ্ছা একেজোপা একেডাল গছতে এনেকুৱা এটা লাগিব এনেকুৱা লাগে এনেকুৱা লাগিব ইয়াৰ যিটো ৰেণু বতাহত তাৰমানে বেছিকৈ নুৰে এটা উইভিল থাকে শ্ৰদ্ধেয় সুধীবৃন্দ আমি জনাবলৈ পাই আনন্দিত যে আজি অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মঞ্চত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো লগতে আমাৰ মাজত আছে অসম চৰকাৰৰ কৃষি উদ্যান শস্য আদি বিভাগৰ माननीय मंत्री श्रीजुत अतुल बरादेव हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच उपस्थित हैं पतंजलि के संस्थापक स्वामी रामदेव जी कार्बी आंग्लং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত তুলিৰাম ৰংহাং माननीय विधायकসকল क्रमे बलिन सेटिया सुरेन फुकन भास्कर शर्मा रूपेश गोवाला पुनाकन बरुवा मरान स्वायत्तशासित परिषदर मुख्य कार्यवाही सदस्य श्रीजुत दीपन मरान सोनोवाल कछारी स्वायत्तशासित परिषदर मुख्य कार्यवाही सदस्य श्रीजुत टंकेश्वर सोनोवाल देउरी स्वायत्तशासित परिषदर मुख्य कार्यवाही सदस्य श्रीजुत भैरव देउरी तिनिचुकिया जिला परिषदर सभापति श्रीजुत राजेन्द्र नाथ কৈৰী অসম ৰাজ্যিক যুৱ আয়োগৰ उपाध्यक्ष श्रीजुत अरुणज्योति मरान অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব তথা কৃষি উৎপাদন আয়ুক্ত ডক্টৰ আশিষ কুমাৰ ভূটানী কৃষি সঞ্চালক অসম শ্ৰী ভাস্কৰ পেগু তিনিচুকীয়া জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত শ্ৰী স্বপ্নীল পল পতঞ্জলি ফুডছ লিমিটেডৰ সিইঅ শ্ৰী সঞ্জীৱ আস্থানা পতঞ্জলি ফুডছ লিমিটেডৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰধান শ্ৰী এ.কে. সিং আসাম গেছ কোম্পানী লিমিটেডৰ সিএমডি শ্ৰী গোকুল চন্দ্ৰ স্বৰ্গীয়াৰী
এতিয়া অসম সংগীতেৰে আজিৰ সভাৰ শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। ইয়াৰ বাবে সমূহ সদাশয় ব্যক্তিক থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। পৰম শ্ৰদ্ধাভাজন সুধীবৃন্দ, অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন আৰু পতঞ্জলি ফুডছ লিমিটেডৰ সহযোগত ৰাষ্ট্ৰীয় ভোজ্য তেল তৈল খেজুৰ অভিযানৰ অধীনত আজি এই তৈল খেজুৰ ৰোপণৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আয়োজকসকলৰ হৈ মই আপোনাসবক আন্তৰিক সম্ভাষণসহ আদৰণি জনাইছোঁ। देवियों और सज्जनों, असम सरकार के कृषि विभाग के सौजन्य से तथा तिनसुकिया जिला प्रशासन और पतंजलि फूड्स लिमिटेड के सहयोग में राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम अभियान के अधीन ऑयल पाम पौधारोपण कार्यक्रम में आयोजकों की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। শ্ৰদ্ধেয় সুধীবৃন্দ, তিনিচুকীয়া জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ সৌজন্যত এতিয়া আগবঢ়াবলৈ লোৱা হৈছে পথ সুৰক্ষাৰ ওপৰত এখনি চমু নাট। বাইক চলাইছ বাইক চলাইছ মই আৰু হেলমেট কিয় মোৰ ভুল হৈছে দাদা। দেখিছনে তোৰ সেই অকণমান ভুলৰ কাৰণে সেই আজি কি অঘটন ঘটিবলগীয়া হৈছিলে। মই আজিৰ পৰা ভুল নকৰোঁ। মোৰ ভুল হৈছে দাদা। আহক বাইদেউ। দেখিছেনে ৰাইজ, সেই অকণমান ভুলৰ কাৰণে কেনেকুৱা এটা অঘটন ঘটিবলৈ হৈছিলে। গতিকে সকলোকে কৈছোঁ যাতে বাইক চলালে হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগে আৰু গাড়ী চলালেও ছিট বেল্ট লগাই ল'ব। আৰু ৰাইজ, মদ্যসেৱন কৰি গাড়ী মটৰ যান বাহন আদি চলাব নালাগে। আৰু ৰাইজ, গাড়ী চলাওঁতে সদায় ছিট বেল্ট ব্যৱহাৰ কৰিব। গতিকে ৰাইজ, আমি মোবাইল ফোনৰ ব্যৱহাৰ কৰি যান বাহন কেতিয়াও চলাব নালাগে। ট্ৰেফিকৰ সেৱা গ্ৰহণ কৰক, ট্ৰেফিকৰ আইন মানি চলক। গতিকে ৰাইজ, পথ সুৰক্ষা জীৱন ৰক্ষা। ধন্যবাদ। সমূহ শিল্পীকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া মই তিনিচুকীয়া জিলা আয়ুক্ত শ্ৰীযুত স্বপ্নীল পল মহোদয়ক আদৰণি ভাষণ আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। জয়তে আজি নেশ্যনেল মিছন অন এডিবল অইলৰ অন্তৰ্গত অইল পামৰ মেগা প্লেণ্টেশ্যন ড্ৰাইভত উপস্থিত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী
ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক মই আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি যিকোনো কাৰ্যসূচী তেখেতৰ নীতি আৰু আদৰ্শৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিহে গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু আমি বিৰাট কৃতজ্ঞ যে তেওঁ তেখেতৰ ব্যস্ততাৰ মাজত বহুমূল্য সময়খিনি এই মেগা প্লেণ্টেশ্যন অন অইল পামৰ কাৰণে আমাৰ আগত আহি উপস্থিত হৈছে। मैं तहे दिल से अति हर्ष और प्रसन्नता के साथ स्वामी बाबा रामदेव जी को तिनसुकिया ज़िला में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये एक आरंभ है और आने वाले समय में भी हमें स्वामी जी को तिनसुकिया ज़िला में स्वागत करने का पूर्ण मौका मिलेगा। मैं स्वागतम जनाइछु অসম सरकारों माननीय कृषि मंत्री श्री अतुल बरा महोदयक আৰু শদিয়া সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত বলিন চেতিয়া মহোদয়, ডিগবয় সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত সুৰেন ফুকন মহোদয়, ডুমডুমা সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত ৰূপেশ গোৱালা মহোদয়, মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত ভাস্কৰ শৰ্মা মহোদয় আৰু চাবুৱা সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত পুনাকন বৰুৱা মহোদয়। মই স্বাগতম জনাইছোঁ CEM কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল শ্ৰীযুত তুলিৰাম ৰংহাং মহোদয় আৰু CEM দেউৰী অট'নমাছ কাউন্সিল। মই আদৰণি জনাইছোঁ ইয়াত উপস্থিত অসম চৰকাৰৰ মাননীয় অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব শ্ৰীযুত আশিষ ভূটানী মহোদয়, সঞ্চালক এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট SLAC। আৰু সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট মই স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ কৃষি বন্ধু বান্ধৱীসকলক, ASLRM মহিলা গোটৰ আই মাতৃসকলক, মিডিয়াৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক আৰু চৈখোৱা, শদিয়া আৰু তিনচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন কোণৰ পৰা অহা মান্যগণ্য ব্যক্তিসকলক। মই আশাবাদী যে এই মেগা প্লেণ্টেশ্যনৰ জৰিয়তে আমাৰ জিলাখনৰ আৰ্থিক আৰু কৃষি বিকাশৰ পথত এটা নতুন ৰূপে আমি আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ম। ধন্যবাদ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ। ধন্যবাদ মহাশয়। এতিয়া মই অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব তথা কৃষি উৎপাদন আয়ুক্ত ডক্টৰ আশিষ কুমাৰ ভূটানী মহোদয়ক এই ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযানৰ সন্দৰ্ভত দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, कृषि विभाग और मंत्री श्री अतुल बोरा डांगोरिया, आदरणीय बाबा रामदेव जी, CEM कार्बी एंगलोंग श्री तुलराम रंखांग डांगोरिया, MLA सदिया श्री बोलिन चेतिया डांगोरिया, MLA दुगबोई श्री सुरेन फूकन डांगोरिया, MLA मार्गरीटा श्री भास्कर शर्मा डांगोरिया, MLA डुमडुमा श्री रूपेश ग्वाला डांगोरिया, MLA छब्बुआ श्री पोनाकन बरुआ डांगोरिया, CEM मोरना ऑटोनमस काउंसिल, CEM सोनोवाल कचारी ऑटोनमस काउंसिल, हवापति तिनसुकिया जिला परिषद, वाइस चेयरमैन असम स्टेट यूथ कमीशन, CEM देवरी ऑटोनमस काउंसिल के धरी मंचत उपविष्ट विशिष्ट व्यक्तिসকল, তিনিচুকীয়া জিলাৰ প্ৰশাসন আৰু কৃষি বিভাগৰ প্ৰমুখে, বিভিন্ন বিভাগৰ শিক্ষা কৰ্মচাৰীসকল, শ্ৰদ্ধেয় কৃষক বন্ধুসকল, সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিনিধিসকল আৰু উপস্থিত ৰাইজ। অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন আৰু পতঞ্জলি ফুডছ লিমিটেড সহযোগত অনুষ্ঠিত এই মেগা অইল পাম প্লান্টেশন ড্ৰাইভত মুখ্য অতিথি হিচাপে শ্ৰী উপস্থিত থকা আমাৰ সকলৰ শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি তেখেতৰ মূল্যৱান উপস্থিতিৰ বাবে প্ৰথমতে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি অসমৰ কৃষি খণ্ডে নতুন ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে আজিৰ এই অনুষ্ঠানত সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছে অসমৰ মাননীয় কৃষি মন্ত্ৰী শ্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া। মাননীয় কৃষি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিগত সময়ছোৱাত বিভাগীয় শিক্ষা কৰ্মচাৰী দি অহা নেতৃত্ব ফলস্বৰূপে বিভাগটো কৃষক ৰাইজৰ নিজৰ বিভাগ হিচাপে পৰিগণিত হ'বলৈ আজি সক্ষম হৈছে। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে পতঞ্জলি ফুডছ লিমিটেডৰ এগৰাকী কৰ্ণধাৰ আদৰণীয় বাবা ৰামদেৱজী। পতঞ্জলি ফুডছ লিমিটেড ইতিমধ্যে অসমৰ কৃষি খণ্ডৰ আত্মপ্ৰকাশ কৰি কৃষক ৰাইজক বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসাহিত কৰি তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, মাননীয় কৃষি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, শ্ৰদ্ধাৰ বাবা ৰামদেৱজীকে ধৰি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা আপোনালোক আটাইকে
আমি আমাৰ সম্ভাষণ জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্বৰ ভিতৰত এখন সৰ্বাধিক খোৱা তেল আমদানি কৰা দেশ। 2020-21 বৰ্ষত ভাৰতে 133.52 লাখ মেট্ৰিক টনৰ অধিক পৰিমাণৰ খোৱা তেল বাহিৰৰ পৰা আমদানি কৰিবলগীয়া হৈছিল। এইদৰে আমদানি কৰা খোৱা তেলৰ ভিতৰত 60% হ'ল পাম অইল। খোৱা তেলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেশখনে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া বিষয়টো ভাৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰি খোৱা তেল উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত দেশখনত স্বাৱলম্বী কৰিবলৈ নেশ্যনেল মিছন অন এডিবল অইল পাম নামৰ এখন আঁচনি গ্ৰহণ কৰে। 2001 চনৰ আগষ্ট মাহত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট অনুমোদন জনোৱা এই আঁচনিখনত অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তেলেংগানা আৰু কেৰালাই পাম অইল উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে বিশেষ সফলতা দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ অইল পাম ৰিচাৰ্চ নামৰ সংস্থাটোৰ ভাৰতৰ 28 লাখ হেক্টৰ ভূমি অইল পামৰ খেতিৰ বাবে উপযোগী বুলি কোৱাৰ লগতে অসমৰ 3.75 লাখ হেক্টৰ ভূমি এই খেতিৰ বাবে অনুকূল বুলি চিনাক্ত কৰিছে। অসমৰ চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগে অইল পামৰ খেতিৰ সম্প্ৰসাৰণত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি 2025-26 চনৰ ভিতৰত অইল পাম খেতিৰ অধীনত 2 লাখ হেক্টৰ ভূমি সামৰি লোৱাৰ বাবে আঁচনি যুগুত কৰিছে। অসমৰ 18খন জিলা এই খেতিৰ জৰিয়তে সামৰি লোৱাৰ বাবে আঁচনি যুগুত কৰি ৰূপায়ণ কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে। কৃষকক অইল পামৰ খেতিৰ বাবে টেকনিকেল ছাপোৰ্ট, মাৰ্কেটিং, প্ৰচেছিং আদি বিভিন্ন দিশত সহায় কৰিবলৈ কৃষি বিভাগে 4টা কোম্পানীৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হৈছে। এই কোম্পানীৰ 4টাৰ ভিতৰত পতঞ্জলি ফুডছ লিমিটেড নামৰ কোম্পানীটো এটা। পতঞ্জলি ফুডছ লিমিটেড তিনিচুকীয়া জিলাৰ লগতে আন 7খন জিলাত এই আঁচনিখন ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগী হিচাপে কাম কৰিছে। অইল পামৰ খেতিৰ বাবে এতিয়ালৈকে তিনিচুকীয়া জিলাত 180 হেক্টৰ ভূমি চিনাক্ত কৰাৰ লগতে 2025-26 বৰ্ষৰ ভিতৰত জিলাখনৰ 10,750 হেক্টৰ ভূমিত অইল পামৰ খেতি কৰিবলৈ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। এই আঁচনিখনৰ অধীনত কৃষকক বিনামূলীয়াকৈ অইল পামৰ পুলি যোগান ধৰাৰ লগতে গছৰ পৰিচৰ্যা, ইণ্টাৰক্ৰপিং আদিৰ বাবেও সহায়তা আগবঢ়োৱা হ'ব। এইবিধ খেতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কৃষি সঁজুলিও ৰাজ্য সাহায্যৰ জৰিয়তে আগবঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে। আনহাতে অসমক ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ অইল পামৰ খেতিৰ বাবে কৃষকক অতিৰিক্তভাৱে আৰু কিছুমান বিশেষ সুবিধা আগবঢ়োৱা হৈছে। এই আঁচনিখনৰ এটা উল্লেখযোগ্য দিশ হৈছে যে কৃষি বিভাগৰ সৈতে বুজাবুজিৰ চুক্তিৰ স্বাক্ষৰ পৰা কোম্পানীসমূহে নিৰ্দিষ্ট জিলাসমূহত অইল পাম প্ৰচেছিং মিল স্থাপন কৰিব আৰু এই প্ৰচেছিং মিলৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা অইল পামৰ গুটি চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া মূল্যত ক্ৰয় কৰিব। ইয়াৰ ফলত অইল পামৰ খেতি কৰা কৃষকৰ বাবে সকলো সময়ত এখন নিশ্চিত বজাৰ থাকিব, যাৰ ফলত তেওঁলোকে কেতিয়াও আৰ্থিকভাৱে লোকচান সন্মুখীন নহ'ব। যিহেতু অইল পামৰ খেতি অসমত নতুন সেয়েহে কৃষকক এই লাভজনক খেতি বিধৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি মেগা অইল প্লাণ্টেশ্যন ড্ৰাইভৰ আয়োজন কৰা হৈছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আজি অনুষ্ঠানত নিজে অইল পামৰ পুলি ৰোপণ কৰি আমাৰ কৃষকক উৎসাহিত কৰি তুলিছে। আমি আন্তৰিকতাৰে আশা কৰিছোঁ যে অকল তিনিচুকীয়া জিলাই নহয়, অসমৰ আন জিলাৰ কৃষকসকলেও অইল পামৰ দৰে অৰ্থনৈতিকভাৱে লাভজনক শস্যৰ খেতি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহি এখন সমৃদ্ধিশালী অসম নিৰ্মাণৰ সহযোগী হ'ব। শেষত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, মাননীয় কৃষি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু স্বামী ৰামদেৱজীক আৰু মঞ্চত উপস্থিত বিশিষ্ট তেখেতসকলৰ মূল্যৱান উপস্থিতিৰে আমাৰ অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ বাবে পুনৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ লগতে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মোৰ ভাষণ ইমানতে মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মহাশয়। শ্ৰদ্ধেয় সুধীবৃন্দ, আমাৰ বাবে অতি সৌভাগ্যৰ কথা যে আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ সৌষ্ঠৱ विशेषভাৱে বৃদ্ধি কৰিছেহি स्वामी रामदेव जी। स्वामी रामदेव जी को हम सभी योग गुरु तथा योग प्रचारक के रूप में जानते हैं, परंतु वे आज हमारे बीच खाद्य तेल व अन्य खाद्य उत्पादन बनाने वाली कंपनी पतंजलि के संस्थापक के रूप में उपस्थित हैं। अब मैं स्वामी रामदेव जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया इस भव्य सभा को संबोधित करें।
मेरे साथ फिर से एक बार बोलेंगे, भारत माता की वंदे। पहले थोड़ा वक्त कम मिला था तो मैंने आपको थोड़ा भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम ये तो मैं रोज सिखाता हूं। आज योग के साथ उद्योग की बात करने आए हैं और मुझे बहुत गौरव है कि देश के सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी मुख्यमंत्री असम के हैं। इनका मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो संस्कृति मूलक समृद्धि के, किसानों से लेकर के, जवानों से लेकर के, हेल्थ एजुकेशन से लेकर के, एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के हर क्षेत्र में जिन्होंने एक नवकीर्तिमान स्थापित किए हैं और असम में समृद्धि के नए आयाम गढ़े जा सकते हैं, इसके एक राष्ट्रीय पर्याय बन गए हैं। ऐसे हेमंत विश्व शर्मा जी को मैं पूरे पतंजलि योगपीठ की ओर से और अपने भारत की सनातन संस्कृति के जिसके वो बहुत बड़े पुरोधा हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सब जो इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, पहले बरसात हो रही थी, आज गर्मी जरूर है, और गर्मी में जो पसीना निकलता है ये हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। इससे पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। तो नीचे भी पसीना खूब निकल रहा है और ऊपर भी थोड़ा पंखे थोड़े बहुत लगे हुए हैं, लेकिन हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। और हेल्थ के साथ वेल्थ क्रिएशन के इस अनुष्ठान में हमारे अतुल वर्मा जी जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, बोलिन हमारे सेठिया जी, भास्कर जी, पूनाकरण जी, रूपेश जी, सुरेश जी, तुलीराम जी आदि जितने भी मंच पर महानुभाव हैं, और हमारे डॉक्टर आशीष जी जिन्होंने अभी प्रस्तावना रखी, मैं 2-3 मूल बात यहाँ से कहना चाहता हूँ। भारत 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पाम ऑयल के लिए विदेश को पैसा देता है। हमारा फॉरेन करेंसी का डेफिसिट, घाटा, नुकसान होता है 1 लाख करोड़ रुपए। अब उसमें धीरे धीरे करके हम आने वाले 5, 10, 20 सालों में लगे रहे तो इसको हम करीब 50% से ज्यादा तो अभी बचा सकते हैं, और लगातार लगे रहे तो हम पूरा का पूरा 100% देश का या आर्थिक नुकसान बचा सकते हैं। अभी पतंजलि इधर 1.5 लाख एकड़ में 7 जिलों के अंदर ये पाम प्लांटेशन का कार्य कर रहा है। इसके लिए 9 नर्सरी तैयार हो गई हैं, अब 7 नर्सरी और साल भर में तैयार हो जाएंगी। 1 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा, और इससे 1 एकड़ जमीन में नॉर्मल जो हम ऑयल लेते हैं, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल है, चाहे सनफ्लावर है, चाहे वो ग्राउंडनट है या कोकोनट है, उससे 4 गुना ज्यादा पर एकड़ ऑयल ज्यादा मिलता है पाम से। और इससे एक एकड़ में एक किसान को 1 से 1.25 लाख रुपए तक इनकम होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर सर्दी, गर्मी, आंधी, वर्षा, तूफान का कोई असर नहीं होता। अभी वर्षात अर्ली आ गया तो फसल बर्बाद हो जाता है, ज्यादा वर्षात आ गया तो फसल बर्बाद हो जाता है, कम पानी आया तो फसल नहीं होता है। यद्यपि असम में पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ड्रिप इरिगेशन करके भी सबसे कम पानी के अंदर भी, और बंजर जमीन में जिसमें कुछ नहीं होता है, उबड़ खाबड़ जमीन में, ऊंची नीची जमीन में, सब जगह पाम हो सकता है। और हमारा लक्ष्य होगा कि आने वाले 5 सालों में 1 लाख से अधिक किसानों के घर में करीब 1,000 करोड़ रुपए इनकम हो पतंजलि के माध्यम से। यह हम प्रयास करेंगे। 1,000 करोड़ रुपए जब किसानों के घर में जाएगा तब उनके घर में समृद्धि आएगी। ये पहले चरण का कार्य है जिसको हम यहां 7 जिलों में संपन्न करेंगे। और ये कार्य करते करते जिन किसानों को अभी चाहे वो
चाय बागान में की खेती करते हैं और दूसरा खेती करते हैं, और उसमें उनको अभी पूरा इनकम नहीं मिलता है, धीरे धीरे और ज़्यादा लोग कन्वर्ट होंगे तो हम और पुरुषार्थ करेंगे, हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दूसरी भी आज यहाँ पर पाम प्लांटेशन के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियां आई हैं, उनका भी अभिनंदन है। सब मिल करके आसाम को समृद्ध बनाए। स्वास्थ्य और समृद्धि ये हमने अपने जीवन का मिशन बनाया है, और इसमें असम को एक अग्रणी स्टेट के रूप में, एक लीडिंग स्टेट के रूप में आगे लेकर के आना है। क्योंकि मैं देखता हूं, मैंने अभी तक कम से कम 40-50 देश के मुख्यमंत्रियों के साथ संपर्क में रहा हूं, अभी भी हूं, लेकिन मैं देखता हूं सुबह से शाम तक, रात को 12 बजे तक, और सुबह 6-7 बजे से शुरू करके रात को 12 बजे तक रोज हमारा जो मुख्यमंत्री जी हैं हेमंत विश्व शर्मा जी, वो 18 से 20 घंटे काम करते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। इतनी ऊर्जा से, इतने पुरुषार्थ से, इतने पराक्रम से, और कभी थकते नहीं। इनके चेहरे पर जब देखो तब मुस्कान रहती है। अब ये तो मैंने इनसे पूछा नहीं क्या खाते हैं क्या पीते हैं, लेकिन इनके भीतर एक तमन्ना है कि मुझे असम को देश का सबसे समृद्ध, सांस्कृतिक विरासत वाला, समृद्धि वाला, स्वास्थ्य वाला एक ऐसा स्टेट बनाना है जिसका एग्जाम्पल देश यानी दुनिया में दिया जा सके। और मैं विश्वास रखता हूं 5 से 10 वर्षों में ऐसा स्टेट हमारे हेमंत विश्व शर्मा जी बना देंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन है। सब दिशाओं से लगे हुए, नॉट ओनली एग्रीकल्चर, हेल्थ, इंडस्ट्री, हर दिशा में। अभी यहां नाटक हो रहा था तो सड़क पर कैसे चलना है, कैसे रोड एक्सीडेंट से हम अपने जीवन को बचा सकते हैं, हर पहलू को लेकर के माने असम के लोगों को अपना परिवार मान करके कि उनके जीवन को ज्यादा से ज्यादा अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। जब भी मेरी बात होती है, समझिए हेल्थ में क्या कर रहे हो, एजुकेशन में क्या कर रहे हो, और एग्रीकल्चर में क्या कर सकते हो, और असम में क्या कर सकते हो। तो मेरे से आते ही पूछा, अभी तो पतंजलि का हालात अच्छा हो गया, अभी तो अपना कंपनी का पूरा लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद ठीक हो गया। तो मैंने इनसे बोला कि अभी हमको पहले लगभग 700 करोड़ रुपए तो हमको बैंक में देना पड़ता था, इतना हमारे ऊपर डेट था। अब भगवान की कृपा से हम कर्ज मुक्त हो गए हैं, तो अब असम में ज्यादा फर्ज निभा सकेंगे। तो असम हमारा 32 साल पुराना, हेमंत जी, हम 32 इयर्स पहले असम में आए थे। बहुत कम लोगों को पता है इस बात का। हमारा सबसे पहला कर्म भूमि, सेवा भूमि असम प्रदेश रहा है जीवन का, सबसे पहला। और अब जब हमको भगवान ने सामर्थ्य दिया है, तो चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे योग आयुर्वेद हो, जो भी हम कर सकते हैं, मेरा लक्ष्य होगा कि इस साल, इस दिसंबर तक या फाइनेंशियल मार्च तक ये सब पाम प्लांटेशन तो चलेगा ही, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर भी हम गुवाहाटी में शुरू कर देंगे, जिसमें लोगों को डायबिटीज से, बीपी से और तमाम तरह के लीवर, किडनी, हार्ट प्रॉब्लम से, अलग अलग बीमारियों को जिनका मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो हम ट्रीटमेंट आपको दे पाएंगे। अभी मुझसे मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी बहुत चिंतित रहते हैं। उसके साथ साथ एक हॉस्पिटल के साथ साथ हमारा कम से कम 1 या 2 आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का 2 मेडिकल कॉलेज भी बनाने का लक्ष्य है, तो हम उसको भी पूरा कर पाएंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों की सेवा कर सकें। अभी हमारा स्कूल में बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता था, हम नए एडमिशन नहीं ले पाते थे, उसके लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना था। तो हमारे पूज्य साध्वी देवस स्वरूपम जी, हमने अपने 4-5 साधु असम को ही दान कर दिए, उसको लीड करती है हमारी पूज्य साध्वी देवस स्वरूपम जी, उसका भी अभिनंदन है। और हम इधर अभी कम से कम पहले चरण में 5,000 और बाद में 10,000 बच्चों को पढ़ाने का भी काम करेंगे असम के अंदर, और उनको अपना सनातन संस्कार दे करके नूतन जो मॉडर्न एजुकेशन है, दोनों का साथ साथ हम उनको प्रबोधन देंगे। ऐसा
विचार और संस्कार है। तो मैं अंत में एक बार पुनः आप सब इतने उत्साह से यहाँ पर आए हैं, हम सब मिलकर के पुरुषार्थ करें। एक लास्ट बात कह करके, असम को आगे लेकर के जाना है, हमारे भी बहुत सपने हैं असम को लेकर के। मैं एक किसान फार्मर फैमिली में पैदा हुआ, माता पिता दोनों अनपढ़ है, लेकिन एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ा कि मुझे देश के लिए कुछ बड़ा करना है। ऐसे आप सब लोग, जैसे मैं एक किसान का बेटा हूं और आज यहां पर पहुंचा हूं कि योग, आयुर्वेद और भारत के हिंदू सनातन धर्म का पूरी दुनिया में गौरव बढ़ाया है, आप भी एक एक घर में अपने पुरुषार्थ करेंगे तो आप भी असम का गौरव बढ़ाने वाले, भारत माता का गौरव बढ़ाने वाले बनेंगे। इस संकल्प के साथ आप सबको एक बार पुनः प्रणाम करता हूं। बोले भारत माता की। धन्यवाद महोदय, आपके ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। এতিয়া মই অসম চৰকাৰৰ কৃষি, উদ্যান শস্য আদি বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত অতুল বৰাদেৱক তেখেতৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আজি চৈখোৱাঘাটৰ মেগা অইল পাম প্লেণ্টেশ্যন ড্ৰাইভত মুখ্য অতিথি হিচাপে আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা ৰাইজৰ প্ৰিয় সন্মানীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, শ্ৰদ্ধেয় যোগগুৰু বাবা ৰামদেৱজী, শদিয়া সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক বলিন চেতিয়া ডাঙৰীয়া, কাৰ্বি আলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, সুৰেণ ফুকন ডাঙৰীয়া, পুনাকন বৰুৱা ডাঙৰীয়া, ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত থকা অট'নমাছ কাউন্সিলসমূহৰ সন্মানীয় মুখ্য কাৰ্যবাহীসকল, ইন্দ্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়া, আমাৰ বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব কৃষি উৎপাদন আয়ুক্ত ডক্টৰ আশিষ ভূটানী ডাঙৰীয়া, সচিব ভাস্কৰ পেগু ডাঙৰীয়া, পতঞ্জলিৰ CEO সমন্বিতে পতঞ্জলিৰ ইয়াত উপস্থিত থকা বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল, আমাৰ বিভাগৰ বিষয়াসকল, সন্মানিত নিমন্ত্ৰিত সুধীবৃন্দ, শদিয়াৰ মূৰতি শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, প্ৰিয় কৃষক বন্ধুসকল আৰু প্ৰিয় সংবাদসেৱীসকল, জয় জয়তে আপোনালোক আটাইকে আন্তৰিক সম্ভাষণ জনাইছোঁ আৰু মোৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ মাজত আমাৰ অতিকে প্ৰিয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে। তেখেতক মই পোনপ্ৰথমেই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। অসমৰ কৃষিখণ্ডলৈ যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে যোৱা 2টা বছৰত তেখেতৰ সবল গাইডেন্সত, সবল দিহা পৰামৰ্শত আমাৰ বিভাগে যিবোৰ কাম কৰি আছে, ইয়াৰ ফলত আমি এক ব্যাপক পৰিৱৰ্তন প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ সকলোতে। শদিয়া খেতিৰ কাৰণে খুব উপযোগী ঠাই। ইয়াত এটা সময়ত এই বৃহৎ অঞ্চলত কমলা হৈছিল, কিন্তু কমলা নাই, কিন্তু নেমু সহজতে হয়। আজি শদিয়াৰ নেমু গৈ বাৰ্মিংহাম পালেগৈ। বাৰ্মিংহাম এটা সুকীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। কৃষি যান্ত্ৰিকীকৰণৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ, বাণিজ্যিক খেতিৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিছোঁ, যাৰ ফলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে ইয়াত এতিয়া অইল পাম কাল্টিভেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ 4টা কোম্পানী আহিছে। এই 4টা কোম্পানীৰ অন্যতম এটা কোম্পানী হৈছে পতঞ্জলি, য'ত বাবা ৰামদেৱজী জড়িত আছে। मैं बाबा रामदेव जी को मैं
आज ये कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप जो को जन जन तक भी पहुंचाया और हमारे औषधियों जो पेड़ पौध है, ये पेड़ पौध को आप लोकप्रिय बनाया है, इसलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। माननीय সুধীবৃন্দ, ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰে বাণিজ্যিক মূল্য থকা খেতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি মেজ কৰিছে। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত মেজ কাল্টিভেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। তাৰ বাবে ফডাৰ মিছন গ্ৰহণ কৰিছে, ফ্লৰিকালচাৰ মিছন লৈছে, মিলেট মিছন লৈছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচেষ্টাতেই আজি কৃষকৰ ক্ৰয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইছে। আমাৰ মাটি হাৰুৱা, যিটো সময়ত জনসংখ্যা বিস্ফোৰণৰ কাৰণে দেশৰ পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ দৰে ৰাজ্যই জনবিস্ফোৰণৰ জোৰা মাৰিবলৈ অধিক খাদ্য উৎপাদনৰ বাবে অত্যাধিক মাত্ৰাত ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, কীটনাশক ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। সেই সময়ত অসমৰ খেতিয়কে কিন্তু কৰা নাছিল, যাৰ বাবে এতিয়াও মাটি হাৰুৱা হৈ আছে যিকোনো খেতিৰ বাবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাৰ বহুত মাটি চন পৰি ৰয়, বহু লক্ষ হেক্টৰ মাটি প্ৰতি বছৰে চন পৰি ৰয়। গতিকে সেই চন পৰি থকা মাটিত বিকল্প খেতিৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া পাম অইল য'ত হ'ব, তেনে বহু চন পৰি থকা মাটিত হ'ব। আজি ফডাৰ মিছন যি লোৱা হৈছে, মেজ কাল্টিভেশ্যন, তেনে চন পৰি থকা মাটিত হ'ব। ফ্লৰিকালচাৰ মিছন, মিলেট মিছন চন পৰি থকা মাটিত হ'ব আৰু কৃষকৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব। আপোনালোকে জানে যে ধান খেতি মানুহে লাহে 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 নকৰা হৈ আহিছে, কিয়নো ধানৰ মূল্য কৃষকে নাপাইছিল। আজি কেইবছৰমান আগলৈকে, যোৱা বছৰ তাৰ আগৰ বছৰলৈকে প্ৰায় 1200-1300 টকাত কৃষকে ধান বেপাৰীক দিবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ লৈ যোৱাবাৰ প্ৰায় 2000 টকাত কৃষকে ধান বিক্ৰী কৰাৰ সুবিধা পালে আৰু এইবাৰ তাতোতকৈ বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ বাবে আজি কৃষকে FCI বা ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই কৰ্পৰেশ্যনক যি দায়িত্ব দিয়া হৈছে, এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বৰ্ডক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি দায়িত্ব দিছে, তাৰ আগতেই খেতিৰ পথাৰৰ পৰা বহু বেপাৰীয়ে ধান ক্ৰয় কৰি লৈ গৈছে। দাম বৃদ্ধি পালে এইকাৰণেই যোৱাবাৰ MSP দিয়া হ'ল। যোৱাবাৰ MSP দিয়াৰ কাৰণে এইবাৰ কৃষকে ধানৰ মূল্য পাইছে। এইবাৰ সংসদৰ মজিয়াত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে অসমৰ প্ৰডাকশ্যন প্ৰায় 4000 কোটি টকাৰ পৰা প্ৰডাকশ্যন বিদেশৰ বজাৰলৈকে গৈছে। তাৰ ভিতৰত চাহ আছে, চাহো অন্যতম, কিন্তু অন্য উৎপাদিত ফচলো গৈছে। এবাৰ বোকাখাটতে প্ৰায় 2 কোটি টকাৰ এটা FPCA ৰঙালাও বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। লিচি গৈছে অসমৰ, নেমু আপোনালোকে গম পাইছে, ব্লেক ৰাইচ গৈছে, ৰেড ৰাইচ গৈছে। গতিকে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক ৰাইজে কৃষক, আৰু যিদৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৃষকক লৈ পেলাই আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ সপোন দেখিছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৃষকক লৈ আত্মনিৰ্ভৰ অসম কৰিবৰ কাৰণে সুপুৰুষাৰ্থ প্ৰচেষ্টা কৰিছে। তাৰে অংশ বিশেষ হৈছে এনেকুৱা খেতি। এতিয়া কথা হৈছে যে এটা সময় আছিল, যিটো সময়ত আপোনালোকে জানে যে আমাৰ খেতিয়কসকলে পৰম্পৰাগত খেতিবিলাকেই কৰে। বহু পৰম্পৰাগত খেতিত বাণিজ্যিক মূল্য কম। ঠিক তেনেকৈ হাঁহ পোহে, গাহৰি পোহে, মুৰ্গী পোহে, ছাগলী পোহে, গৰু পোহে, এইবিলাক কৰে, কিন্তু বাণিজ্যিক ভিত্তিত কৰা নাছিল। কিন্তু এতিয়া লাহে 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 পৰিৱেশ সলনি হৈছে, বাণিজ্যিক ভিত্তিত মানুহে খেতি কৰিবলৈ লৈছে। বহুত শিক্ষিত যুৱক যুৱতী ইয়াৰ পৰা উপকৃত হৈছে। কেইবাগৰাকীৰ কৃষকক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম গৌৰৱ উপাধিৰে বিভূষিত কৰিছে। আৰু এনে কৰাৰ ফলস্বৰূপে আমি দেখিছোঁ যে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শিক্ষিত বহু যুৱক যুৱতী এই খণ্ডৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে। এতিয়া অইল পাম্প কৰি পাম অইলৰ কথা অহাৰ লগে লগে, অইল পামৰ কথা অহাৰ লগে লগে কিছুমান মিডিয়াত মই দেখিছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচাৰ চলিছে যে অইল পাম
খেতিয়ে মাটিৰ উৰ্বৰতা নাইকিয়া কৰিব, পানী শুকুৱাই লৈ যাব। কিন্তু আপোনালোকক এই কথা কৈ থওঁ, এইটো মই এজন লেমেনে কোৱা নহয়। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ যি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট আছে, অইল পাম ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট, ইয়াত 40 বছৰ ধৰি ৰিচাৰ্চ হৈ আছে, গৱেষণা হৈ আছে। আৰু এই গৱেষণাই কৈছে যে ধান খেতি কৰিবৰ কাৰণে পানীৰ যিমান প্ৰয়োজন তাতকৈ কম প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া ইয়ালৈ আমাৰ যিবিলাক চিড অনা হৈছে, মালয়েছিয়াৰ পৰা অনা হৈছে, ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা অনা হৈছে। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি অইল পাম খেতি হয় মালয়েছিয়া বা ইণ্ডোনেছিয়াত। তাত ডোৰা জাতৰ পূৰ্বৰ যি বীজ আছিল, এই বীজটোৰ সলনি এতিয়া টেনেৰা নামৰ এটা বীজ নতুনকৈ পুৰণা যিবিলাক খেতি আছিল সেইবিলাক উভালি পেলাই এই নতুন এতিয়া তেওঁলোকে এই বীজেৰে খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। তাৰ বহু বীজ ইয়ালৈ আনিছে। গতিকে আমি কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, কাৰণ এইটো চিন্তা কৰিলে নিশ্চিতভাৱে ভাৰত চৰকাৰে কৰিলেহেঁতেন, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিলেহেঁতেন। আৰু এই আঁচনিখন মুকলি কৰিছে অসমত। দেশৰ কেন্দ্ৰীয় যিগৰাকী কৃষিমন্ত্ৰী আছিল তেখেত আহিছিল, লগত আহিছিল জে কিষাণ ৰেড্ডী ডাঙৰীয়া আহিছিল। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত, অৰুণাচলৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিখন ৰাইজৰ বিভাগৰ বিষয়া আৰু খেতিয়কৰ উপস্থিতিত এই আঁচনিখন শুভাৰম্ভ কৰিছিল 2021 চনত। আৰু আপোনালোকে গম পাইছে যে সমগ্ৰ দেশত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ যি আমাৰ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট আছে এইটোৱে চিহ্নিত কৰি দিছে 20 লাখ হেক্টৰ। 25-26লৈকে আমাৰ চৰকাৰে টাৰ্গেট কৰি লৈছে 2 লাখ হেক্টৰ অইল পাম কৰাৰ টাৰ্গেট আছে। মাটি চিহ্নিত কৰা হৈছে 3,75,000 হেক্টৰ মাটি, 75,000 হেক্টৰ মাটি। গতিকে ইয়াত আমি যদি ভালকৈ খেতি কৰোঁ নিশ্চিতভাৱে উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব। বাবা ৰামদেৱজীয়ে কৈছে যে চাহত যিমান উৎপাদন হয় 1 হেক্টৰ মাটিত তাতোতকৈ বহুত বেছি উৎপাদন হয়। গতিকে আমি নজনাকৈ আমি কথাবিলাক জানি লৈ যিকোনো এটা কাম আৰম্ভ কৰিব লাগে। আমাৰ খেতিয়ে হওক বা যি কামেই নহওক, আৰু সেইখিনি আমি জনাৰ পিছতে, সঠিকভাৱে জনাৰ পিছতে আমি এই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। আৰু বেছিভাগেই য'ত খেতি হ'ব এনেধৰণৰ খেতি চন পৰা মাটিত সেই খেতি হ'ব। গতিকে ৰাইজ আপোনালোকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনেৰে এই খেতি কৰক, উপাৰ্জন বাঢ়িব আৰু আপোনালোক খেতিয়কসকল উপকৃত হ'ব। মই দীঘলীয়াকৈ বক্তব্য নাৰাখোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যৰ কাৰণে আপোনালোকে আশাৰে বাট চাই আছে। চৰকাৰে বহুতখিনি ব্যৱস্থা লৈছে। আপোনালোকে গম পাইছে যে কৃষি যান্ত্ৰিকীকৰণৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনা আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিখন ৰাজহ গাঁৱৰ একোটা আত্মসহায়ক গোটলৈ একোখনকৈ ট্ৰেক্টৰ, প্ৰায় এতিয়া 300তকৈ অধিক VLFMB ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত দিয়া আছে। ট্ৰেক্টৰ দিয়া হৈছে, পাৱাৰ টিলাৰ দিয়া হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষি যন্ত্ৰপাতি দিয়া হৈছে, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কৃষকসকল নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। আপোনালোকে জানে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ ৰাজ্যখন দেশৰ অগ্ৰণী 5খন ৰাজ্যৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিছে। এই কামটো খুব ঘপকৰে সম্ভৱ নহয়, কাৰণ আপোনালোকে জানে যে দেশৰ স্বাধীনতাৰ পিছত দীৰ্ঘদিন সময় যিবোৰ দলে ক্ষমতাত আছিল, সেই দলবিলাকে যদি আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৰে সদিচ্ছাৰে ষ্ট্ৰং পলিটিকেল উইল লৈ পেলাই, ভিজন লৈ পেলাই কাম কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে বহুতখিনি আমাৰ ৰাজ্যখন অন্য ৰাজ্যৰ দৰে আগবঢ়া ৰাজ্যবিলাকৰ দৰে আগবাঢ়ি গ'লহেঁতেন। কিন্তু যোৱা 2 বছৰত তেখেতে যিখিনি কৰিছে, যিখিনি পৰিকল্পনা কৰিছে, যি পৰিকল্পনাবোৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত সাকাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, তাৰ বাবে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমি এই ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিছোঁ বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। ৰাইজৰ কল্যাণৰ কাৰণে, সকলো শ্ৰেণীৰ, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কল্যাণৰ কাৰণে, সকলোকে সমভাৱে যাতে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি তাৰ কাৰণে যিবিলাক পলিচি গভৰ্ণমেণ্টে লৈছে, যিবোৰ পলিচি সঠিকভাৱে কাৰ্যকৰী হৈছে, আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে আহি থকা দিনবিলাকত নিশ্চিতভাৱে আমি আশা কৰা ধৰণে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আশা কৰাৰ ধৰণে আমাৰ ৰাজ্যখন আগবাঢ়ি যাব। মই এইখিনি কথাৰে পুনৰ আপোনালোক সকলোটি মই আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। বিশেষকৈ কৃষকসকলে
যি আশা লৈ আহিছে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে এই আশা আমাৰ পতঞ্জলি হওক বা যিকেইটা কোম্পানীয়ে গডৰেজ আৰু দুটা কোম্পানী আছে যিবিলাকে গডৰেজে বৰাক ভেলীত লৈছে 18খন জিলা ইতিমধ্যে চিহ্নিত কৰা হৈছে তাত 4টা কোম্পানীয়ে কাম কৰিছে গতিকে প্ৰতিটো কোম্পানীয়ে যাতে ৰাইজে কৃষকে আশা কৰা ধৰণেৰে কাম কৰে কৃষকৰ যাতে মোহভংগ হ'বলগীয়া নহয় তাৰ প্ৰতি যাতে সকলোৱে ভালকৈ দৃষ্টি দিয়ে কোম্পানীবিলাকে এইখিনি কথাৰে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাই পুনৰ নমস্কাৰ আৰু শুভেচ্ছা জনাই বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ মহাশয় শ্ৰদ্ধেয় সুধীবৃন্দ এইবাৰ আগবঢ়াবলৈ লোৱা হৈছে তৈল খেজুৰৰ ওপৰত নিৰ্মিত এটি চমু ভিডিঅ'ৰ প্ৰদৰ্শন ভাৰতে খোৱা তেলৰ 52% আমদানি কৰে অসমৰ ক্ষেত্ৰত এই পৰিমাণ হৈছে 80% আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ বুনিয়াদ সুদৃঢ় কৰিবলৈ খোৱা তেলৰ আমদানিৰ হ্ৰাসকৰণেৰে এক বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছে 2021 চনত আৰম্ভ কৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক অভিলাষী আঁচনি হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় ভোজ্য তেল অভিযান তৈল খেজুৰ আঁচনি খোৱা তেল উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অসমক স্বাৱলম্বী কৰাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ কৃষকসকলৰ কল্যাণ সাধনৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰেও গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে খেজুৰ খেতিৰ বাবে অসমৰ অনুকূল জলবায়ুৰ পৰিস্থিতিয়ে কৃষকসকলৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ বতৰা 2025-26 বৰ্ষৰ ভিতৰত এই খেতিৰ বাবে ৰাজ্যখনত লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা কৃষিভূমিৰ পৰিমাণ হৈছে 2 লাখ হেক্টৰ খোৱা তেল উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেশখন আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ লক্ষ্যৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 2021 চনৰ পৰা NMEOOP নামৰ এখন অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ ৰাজ্যখনকো খোৱা তেল উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ৰাজ্যখনত এই আঁচনিখনৰ সফল ৰূপায়ণত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ভোজ্য তেল অভিযান তৈল খেজুৰ আঁচনিৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হ'ল যে ইয়াৰ জৰিয়তে কৃষকে এখন নিশ্চিত বজাৰ লাভ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ নিশ্চিত মূল্য প্ৰদান কৰা হ'ব এই আঁচনিৰ অধীনত কৃষকসকলক মানসম্পন্ন ৰোপণ সামগ্ৰী বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকে আৰ্থিক সাহায্যও লাভ কৰিব আমাৰ আগতে ককা দেউতাই এই মাটিডোখৰ আহু খেতি কৰিছিলে বৰ্তমান এনে পৰি আছিলে ৱেষ্টলেণ্ড আছিলে কিন্তু আমি পামৱেল অহাৰ পাছত আমি পামৱেল লগাৰ পিছত লাভান্বিত হৈছোঁ আৰু আমাৰ এই পামৱেল গছৰ ফল কাটি আমাৰ যিখিনি ডাল থাকে বা পাত থাকে সেই পাতখিনি পচন সাৰৰ বাবে খুবেই মানে প্লাছ পইণ্ট আমাৰ বাবে যিহেতুকে আমাৰ এই খেতিটো বহুত সাৰ দিব পাৰি আৰু মানে অইন খেতিটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কৰ্মসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ তৈল খেজুৰ খেতিৰ কৃষকসকলৰ অৰ্থনৈতিক দিশ সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে এক বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে ইয়াৰ অধীনত কৃষকসকলে যাতে উৎপাদনৰ বিনিময়ত উচিত মূল্য লাভ কৰে সেই দিশটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিশ্চিত কৰিছে কৰ্মসংস্থাপনৰ নতুন বাট মুকলি কৰি তৈল খেজুৰ খেতিয়ে ৰাজ্যত ঘোষণা কৰিব এক নৱ কৃষি বিপ্লৱৰ কৃষি খণ্ডৰ সম্ভাৱনাময় দিশটোত নতুন ৰূপত উজ্বলাই তুলি খোৱা তেল উৎপাদনত তৈল খেজুৰ খেতিয়ে গঢ়ি তুলিব এখন আত্মনিৰ্ভৰ অসম ধন্যবাদ এতিয়া মই আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ গৰম লাগিছে নেকি বেছি হা কোন বিচনী মাৰি আছে ঘৰৰ পৰা বিচনী লৈ আহিছিলে
ভোকো লাগিছে নেকি নে অকল গৰম লাগিছে নে ভোকো লাগিছে ভোকো লাগিছে আচ্ছা তে মই এতিয়া বেছিকৈ কম নে কম কৰি কম অলপ অলপ কৈ দিম আৰু সকলোৰে কাৰণে কম সকলোৱে অলপ অলপ ভাল ভাল কথা আমি আজি আলোচনা কৰিম আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে আমাৰ কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া কাৰ্বি আলঙৰ পৰা তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া আমাৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়া ডাঙৰীয়া সুৰেন ফুকন ডাঙৰীয়া ভাস্কৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া পুনাকন বৰুৱা ডাঙৰীয়া আমাৰ দীপেন মৰাণ ডাঙৰীয়া টংকেশ্বৰ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু অৰুণজ্যোতি মৰাণ ভৈৰৱ দেউৰী এই সকলৰ উপৰিও আজি আমাৰ এই সভাখনৰ বাবে ডেৰাডুনৰ পৰা স্বামী ৰামদেৱ আহিছে সকলোকে ইতিমধ্যে অলপ যোগ কৰি দেখুৱাইছে নে নাই দেখুৱালে নে নাই দেখুৱা ঠিক আছে নিশ্চয় আমি টিভিটো দেখা পাই থাকো বাবা ৰামদেৱৰ যোগ দেখো নে নেদেখো देखो कुने कुने देखे हाथ डांगोक्सन बाप रे आपका योगा का कार्यक्रम सब देखता है बाबा के लिए एक जोरदार हाथ तालिया बाबार काने बार भाल करे हाथ ताली बजाय दियो आमार মাজত उपस्थित कृषि विभागर अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर आशीष भूटानी डांगरिया भास्कर पेगु डांगरिया जिला उपायुक्त स्वप्ननील पाल डांगरिया आरो उपस्थित आई मातृসকল যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু সুধীবৃন্দ আজিৰ দিনটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত সকলোৰে বাবে আনন্দৰ দিন এই কাৰণে আনন্দৰ দিন যে আমি অসমত আজি কিবা এটা নতুন কৰিবৰ বাবে ইয়াত সমবেত হৈছো ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে তৈল খেজুৰ বা অইল পাম খেতি অসমত যাতে হ'ব পাৰে তাৰ বাবে আজি আমি বহু দিনৰ পৰা প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছিলো তৈল খেজুৰ মানে কি আজি আমি বজাৰত যি তেল খাওঁ সৰিয়হ তেল বাদ দি আমি পাম অইল বজাৰৰ পৰা কিনো সেই তেল আমি মালয়েছিয়া আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা আমি লৈ আহো আৰু আমি ভাৰতত সেই তেল আমি খাওঁ তাৰ ফলত আমি ভাৰত চৰকাৰে ইণ্ডোনেছিয়া মালয়েছিয়া আদি ৰাজ্যক বছৰত 1.5 লাখ কোটি টকা 1-2 কোটি নহয় 1.5 লাখ কোটি টকা আমি দিব লাগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বিচাৰিছে যে আমি সিঙ্গাপুর বা মালয়েছিয়া বা ইণ্ডোনেছিয়াক এই 1.5 লাখ কোটি টকা দিয়াতকৈ এই টকা আমি যদি আমাৰ খেতিয়কক দিব পাৰো তেতিয়াহলে আমাৰ খেতিয়কসকলৰ জীৱনো উন্নত হ'ব আৰ্থিক উপাৰ্জনো বাঢ়িব আৰু তেওঁলোকে লাহে লাহে নিজৰ উপাৰ্জন দুগুণ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যোৱা 2 বছৰত দেখিছে আমাৰ চৰকাৰখনে কৃষকৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেছি কাম কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে চাউলত প্ৰথমতে মহাজনে আমাক 1200 টকা দিছিলে কুইণ্টলত মুনত 450 টকা এতিয়া আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমি যেতিয়া ধান ৰাইজৰ পৰা নিজে কিনা আৰম্ভ কৰিলো এতিয়া মোক সকলো ডিসিয়ে জনাইছে যে স্যার এফসিআই বা অসম সরকারে দিয়া 2040 টকাতকৈও 50 টকা বেছিকৈ দি মিলৰ মালিকসকলে আজিকালি আমাৰ কৃষকৰ পৰা ধান কিনিছে সরকারেও 6 লাখ 7 লাখ আজি আমি ৰাইজৰ পৰা আমি আজি ধান কিনিব পাৰিছো जितु অসমত কেতিয়াও সম্ভৱ নাছিল আজি গাঁৱত খেতি কৰি ৰাইজে নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছে এইবাৰৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছো যে 4500 কোটি 4500 টকাৰে সৰিয়হ তেল কিনা
এতিয়া যদি আমি বজাৰত যাওঁ সৰিয়হ তেল আমাক আগতে 2500 টকা আমি পাইছিলোঁ এতিয়া আমি সৰিয়হ তেলৰ ক্ষেত্ৰতো 4,500 টকা যি চৰকাৰে কৃষকৰ পৰা কিনা আৰম্ভ কৰিছে আজি আমাৰ বাবে এই যিটো পৰিক্ৰমা এই পৰিক্ৰমাটোকে আগুৱাই লৈ আজি আমি তৈল খেজুৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ অলপ আগতে আপোনালোকে এই টিভিত আমাৰ গোৱালপাৰাৰ কৃষকসকলে কৰা খেতি আপোনালোকে দেখিছে উজনি অসমত আমি যদিও প্ৰথমবাৰৰ বাবে তৈল খেজুৰ বা পাম অইল উৎপাদনৰ কথা কৈছোঁ অসমৰ গোৱালপাৰা আৰু ধুবুৰী জিলাত 8-9 বছৰ আগতেই এই পাম খেতিৰ কাম আৰম্ভ হৈছিলে অলপ আগতে বলিন চেতিয়া আৰু আমি হিচাপ কৰি দেখিছিলোঁ যে বৰ্তমান আমাৰ কৃষকসকলে চাহপাত উৎপাদন কৰি বা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ জৰিয়তে যিমান টকা আমি পাওঁ তাতকৈ বেছি টকা আমি পাম অইল বা তৈল খেজুৰ উৎপাদনৰ জৰিয়তে আমি পাব পাৰোঁ ধানতকৈতো বেছি টকা পামেই আমি আনকি চাহৰ যিটো ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি কৰোঁ তাতকৈও আমি ইয়াত বেছি টকা আমি পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আজি আমাৰ এই যদি আমাৰ শস্য ভাল হয় জলসিঞ্চন আৰু ব্যৱস্থাপনা সঠিক হয় তেতিয়াহ'লে 7-8 বছৰ পিছতে আমি প্ৰতি হেক্টৰত 20 বা 25 মেট্ৰিক টন আমি ফল পাওঁ আৰু তাৰ ফলত আমি যথেষ্ট তেল উৎপাদন কৰিবৰ বাবে আমি সক্ষম হ'ম সাধাৰণতে সৰিয়হ আদি তেলৰ পৰা আমি যিমান সৰিয়হ খেতিৰ পৰা আমি যিমান তেল পাওঁ আমি এই অইল পামৰ পৰা বা তৈল খেজুৰৰ পৰা আমি 5 গুণ বেছি আমি তেল পাব পাৰোঁ আৰু সেই কাৰণে আমাক দিয়া হিচাপ মতে 1 হেক্টৰ মাটিত আমি অতি কমেও 1 হেক্টৰ মাটিত বছৰি আমি 3 লাখ টকা উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ 1 হেক্টৰ মাটিত আমি যদি 3 লাখ হেক্টৰ উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ আমি যদি বিঘালৈকে নমাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে চাহত কৰি আমি এই তৈল খেজুৰ উৎপাদনৰ জৰিয়তে আমি আজিৰ বজাৰৰ ভিত্তিত আমি বেছিকৈ টকা পাব পাৰোঁ ভাৰতৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত এই খেতি আটাইতকৈ বেছি হয় আৰু আজি অৰুণাচল গোৱালপাৰা ধুবুৰী আদিতো এই খেতি যথেষ্ট পৰিমাণে বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে হিচাপ কৰা মতে অসমত 3.75 লাখ হেক্টৰ মাটিত আমি এই অইল পাম খেতি কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ বাবে বৰ্তমান আমি 14খন জিলাক এই খেতিৰ বাবে উৎসাহিত কৰিব খুজিছোঁ গোৱালপাৰা আৰু কামৰূপ জিলাত 2015 চনত আমি প্ৰথম পাইলট প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আজি সেই খেতিবিলাকৰ ফল ধৰিছে মই ৰাজ্যৰ কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাম যে যেতিয়াই আমি সময় পাওঁ আমাৰ উজনি অসম লখিমপুৰ ধেমাজিৰ খেতিয়কক গোৱালপাৰালৈকে লৈ গৈ আমাৰ কি ধৰণে অইল পাম বা তৈল খেজুৰত ফল ধৰিছে আৰু কেনেকৈ তেওঁলোকে বাৰ্ষিক অতি সুন্দৰভাৱে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছে তাক আমি ৰাইজক স্বচক্ষুৰে আমি দেখুৱাব পাৰিম অইল পাম খেতিৰ আৰু এটা উপযোগী দিশ হৈছে যে ইয়াত যেতিয়া আমি গছ লগাম এই গছবিলাক যথেষ্ট খালী মাটি এৰি থৈ আমি গছ লগাব পাৰোঁ সেইকাৰণে গছডালৰ তলত থকা যি খালী মাটি এতিয়া আমি টিভিত যি ধৰণে দেখিছিলোঁ এই খালী মাটিত আমি শাক পাচলি আদা হালধি জালুক আদি খেতি সমান্তৰালভাৱে আমি কৰি থাকিব পাৰোঁ
আৰু তাৰ লগে লগে গছবোৰ যেতিয়া পুৰঠ হয় এই গছবিলাকতে আমি কোকো লং ডালচেনি জালুক আদি আমি লগাব পাৰোঁ তৈল পাম খেতিৰ সৈতে হাঁহ কুকুৰা দুগ্ধ পাম আদিও আমি সমান্তৰালভাৱে কৰিব পাৰোঁ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ অইল পামে কৰা গৱেষণাত আৰু বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অইল পাম খেতিত মানুহে ক'ব খোজে যে অইল পাম খেতিত বা তৈল খেজুৰ খেতিত বহুত পানীৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু আমাৰ যি গৱেষণা সেই গৱেষণাত কয় যে কল তামোল পাণ ধান কুঁহিয়াৰ খেতিতকৈ এই তৈল খেজুৰ বা এই খেজুৰৰ যি গছ আমি দেখিছোঁ তাত আমি কম পানীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ইয়াৰ উপৰিও বহুতো জৈৱিক পদাৰ্থ এই খেতিৰ জৰিয়তে উৎপাদন হয় যি মাটিৰ তলত সোমাই যায় তাৰ ফলত মাটি আৰু পানীৰ উৰ্বৰতা আমি বজাই ৰাখিব পাৰোঁ অসমত এই খেতি হ'বৰ বাবে বাৰিষাৰ সময়ত অহা বৰষুণেই যথেষ্ট খৰালি ঠাইত কিছু ঠাইত জলসিঞ্চনৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে কিন্তু মুখ্যতঃ বানপানীৰ সময়ত বা বৰষুণৰ যি আমাৰ অসমত পৰিমাণ সেই অসমত বৰষুণৰ পৰিমাণে এই খেতিৰ বাবে যথেষ্ট গৱেষণাত এইটোও কয় যে আমাৰ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ কম হ'ব বুলি যি একাংশ লোকে লিখে সেইটো সঁচা নহয় বুলি গৱেষণাত প্ৰমাণ হৈছে অৱশ্যে মই আশা কৰিম যে এই খেতি যেতিয়া আমি কৰিম এই খেতি যাতে আমাৰ বনভূমিত নকৰোঁ ফৰেষ্টত আমি নকৰোঁ কাৰণ আমাৰ ফৰেষ্ট আমি কেতিয়াও কাটিব নোৱাৰোঁ আমাৰ বনভূমি বজাই ৰাখিব লাগিব সেইবাবে বনভূমিৰ বাহিৰতে এই খেতি আমি কৰিব লাগিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মই এটা কথাই আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ যে ভাৰতত এই তেলৰ চাহিদা থকাৰ উপৰিও অসমত আমি বৰ্তমান 40-50 হাজাৰ মেট্ৰিক টন তেল আমি উৎপাদন কৰোঁ কিন্তু আমি এই তেল সকলোৱে মিলি 3,60 লাখ মানুহে 60 লাখ মেট্ৰিক টন তেল 3 লাখ মেট্ৰিক টন তেল আমি খাওঁ 3 লাখ টন তেল আমি খাওঁ উৎপাদন কৰোঁ মাত্ৰ 40 হাজাৰ তাৰ মানে আমাৰ কিমান ডাঙৰ বজাৰ এখন মাত্ৰ অসমতে আছে মই ভাৰতৰ কথা বাদেই দিলোঁ সেই কথাও আপোনালোকে চিন্তা কৰিব পাৰে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ নেশ্যনেল অইল পাম মিছন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰিবৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছিল অসমত আমি তেখেতৰ পদপথ অনুসৰণ কৰি অসমতো আমি এই অইল পাম মিছন 18খন জিলাত আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ ধেমাজি আৰু লখিমপুৰক এটা জোন যোৰহাট গোলাঘাট ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াক এটা জোন যিটো জোনৰ বাবে পতঞ্জলীয়ে আমাক সহায় কৰিব কাৰ্বি আলং আৰু ডিমা হাছাওৰ বাবে এটা জোন কামৰূপ গোৱালপাৰা নগাঁৱত এটা জোন চিৰাং ওদালগুৰি শোণিতপুৰত এটা জোন আৰু হাইলাকান্দি কাছাৰ আৰু কৰিমগঞ্জ আন এটা জোন বৰ্তমান আমি পতঞ্জলী ফুডছ লিমিটেডক তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় যোৰহাট গোলাঘাট নগাঁও কামৰূপ জিলাৰ 60,000 হেক্টৰ এলেকাত এই অইল পাম খেতি কৰাৰ বাবে আমি তেওঁলোকক দায়িত্ব দিছোঁ গডৰেজ এগ্ৰোভেট লিমিটেডক হাইলাকান্দি কাছাৰ কৰিমগঞ্জৰ 34,000 হেক্টৰ এলেকা আৰু 3F অইল পামক চিৰাং আৰু লখিমপুৰৰ 23,000 হেক্টৰ আৰু কেই কাল্টিভেশ্যনক আমি শোণিতপুৰ আৰু ধেমাজি জিলাৰ 25,000 হেক্টৰ মাটিত খেতি কৰাৰ দায়িত্ব দিছোঁ ইয়াত আমাক প্ৰাইভেট কোম্পানীয়ে কেনেকৈ সহায় কৰিব প্ৰথম কথা এই অইল পামৰ যি নাৰ্চাৰী এই নাৰ্চাৰীৰ বাবে আমাক যি গুটি লাগিব সেই গুটি তেখেতসকলে আমাৰ বাবে
ইণ্ডোনেছিয়া, মালয়েছিয়া, থাইলেণ্ডৰ পৰা সেই গুটি লৈ আহিব আৰু গুটি লৈ আহি তেওঁলোকে নাৰ্চাৰী বনাব আৰু সেই নাৰ্চাৰীৰ পৰা আমাৰ খেতি পথাৰত ৰুব পৰা, বাৰী মাটিত ৰুব পৰা গছ খেতিয়কসকলক এই কোম্পানীসমূহে যোগান ধৰিব। অৰ্থাৎ আজি যি আমি ইয়াতে নাৰ্চাৰী দেখিছোঁ বা এক্সিবিশ্যনত আমি যি ফল দেখিছোঁ, তাৰে যিটো গুটি, সেই গুটি আনি নাৰ্চাৰী কৰি আমাক গছ পুলি আমাক এই কোম্পানীসমূহে যোগান ধৰিব। এই খেতি কৰাত সহায় কৰিবৰ বাবে খেতিয়কক ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰ্থিক সাহায্যও প্ৰদান কৰিব। প্ৰথমতে বাগিচা বনাবৰ বাবে, হাবি জংঘল পৰিষ্কাৰ কৰাৰ বাবে আমি খেতিয়কসকলক ৩,০০০ টকাকৈ দিম। খেতি পথাৰৰ চাৰিওফালে যাতে বায়' ফেন্সিং আমি বনাব পাৰোঁ, নেমুৰ গছ আদি ৰোপণ কৰি, তাৰ বাবে আমি ৪,০০০ টকা আমি আগবঢ়াম প্ৰতি হেক্টৰ মাটিত। খেতিয়কসকলে যাতে সাৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে মাইক্ৰ'নিউট্ৰেণ্ট কৰিব পাৰে, কিনিব পাৰে, তাৰ বাবেও আমি প্ৰতি হেক্টৰ মাটিত ৬,২৫০ টকা আগবঢ়াম। তৈল খেজুৰ গছৰ মাজত থকা যিটো গেপ বা খালী মাটি, তাতে যাতে আপোনালোকে আন খেতি কৰিব পাৰে, তাৰ বাবেও আমি ৬,২৫০ টকা আমি খেতিয়কসকলক আগবঢ়াম। তাৰোপৰি যেতিয়া খেতি হৈ যাব, তৈল খেজুৰ হৈ যাব, হাৰ্ভেষ্ট কৰাৰ বাবে আমি একোটা কাষ্টমাইজ হাৰ্ভেষ্টিং চেণ্টাৰ বনোৱাৰ বাবেও আমি ২৫ লাখ টকাকৈ একোটা গ্ৰুপক দিম, যাতে তেওঁলোকে মানুহৰ পৰা খেতিটো কাটি আনি আমাৰ মিলত দিব পাৰে আৰু মিলৰ পৰা যাতে আমি তেল উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ। কেইদিনমান আগতে আমি ধেমাজি আৰু লখিমপুৰ জিলাত এই খেতিৰ কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ। আজি এই খেতিৰ কাম আমি ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া জিলাত আৰম্ভ কৰিলোঁ। বৰাক উপত্যকাত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, কামৰূপ আৰু গোৱালপাৰাতো আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া কৃষি বিভাগে যথেষ্ট সজাগতা সৃষ্টি কৰিব, যাতে আমাৰ ৰাইজে এই খেতি কৰাৰ বাবে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, যোৱা কিছুদিনত আমি খেতিৰ জৰিয়তে বহুবিলাক নতুন নতুন কাম কৰিব পাৰিছোঁ। আজি আমাৰ ইয়াত আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকল আছে, শদিয়া চাপাখোৱা অঞ্চলৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত আছে। আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে যোৱা ২টা বছৰত আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ তেতেলীয়া এগ্ৰ' অৰ্গেনিক লিমিটেডে ১১৫ জন খেতিয়ক লগ লাগি ১৫৩ হেক্টৰ মাটিত কোকো উৎপাদন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এই কামখিনি কৰি যাতে প্ৰচেছ কৰিব পাৰে, মিনি কোকোৱা প্ৰচেছিং ইউনিটো স্থাপন কৰিছে। নগাঁও জিলাত এটা FPCয়ে আলু সংশোধনৰ বাবে, আলুৰ উৎপাদন আৰু বীজ কৰিবৰ বাবে কোম্পানীৰ লগত চুক্তিবদ্ধ হৈ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছে। শোণিতপুৰ জিলাতো কৃষকে আলু উৎপাদন কৰি এই আলু পেপচি কোম্পানীক বিক্ৰী কৰি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছে। মাজুলী ৰিভাৰ বেংক ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ লিমিটেডে ২০ কুইণ্টল প্ৰথম অৱস্থাত ৰঙা চাউল উৎপাদন কৰি ইউৰোপলৈ ৰপ্তানি কৰিছে আৰু লাহে লাহে এই ৰপ্তানি বাঢ়ি যাব। আমি নিজে দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ এই অঞ্চলৰ নেমু টেঙাও আজি আমি বিশ্বৰ বজাৰলৈ আমি ৰপ্তানি কৰিবৰ বাবে সক্ষম হৈছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, অৰ্গেনিক নহয়, প্ৰাকৃতিক খেতিৰ ধাৰণাটো আমি ৰাইজৰ মাজত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা
যে যোৱা কেইদিনমানৰ ভিতৰত আমি ৰাজ্যত সৰিয়হৰ তেলকো জনপ্ৰিয় কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আমি ভাবোঁ যে অহা 4 বছৰত আমি সৰিয়হ খেতিৰ ওপৰতো আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিম আলু খেতিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি যোৱা বছৰ প্ৰায় 7 লাখ মেট্ৰিক টন আলু উৎপাদন কৰিছোঁ আৰু 3 লাখ মেট্ৰিক টন আলু আমি অসমত উৎপাদন কৰিব খুজিছোঁ ফুলৰ খেতিও অসমত যথেষ্ট বাঢ়িছে আৰু ফুলৰ বাবেও আমি ৰাইজক আহ্বান কৰিব খোজো যে ফুলৰ খেতিৰ জৰিয়তেও আমি যথেষ্ট উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম অলপ আগতে মই আপোনালোকক সৰিয়হত 4,400 কুইণ্টলত মই দিম বুলি কৈছিলোঁ আচলতে সেয়া 5,450 টকা অৰ্থাৎ সৰিয়হ খেতি কৰিলে প্ৰতি কুইণ্টলত আমি বৰ্তমান ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য 5,450 টকা দিছোঁ আৰু ধানত আমি 2,040 টকা দিছোঁ অহাবাৰ আমি তাতকৈও বেছি টকা ধানৰ বাবে দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মই কেইদিনমান আগতে গুৱাহাটীত কৈছিলোঁ যে গুৱাহাটীত কেইদিনমান আগতে আমাৰ সবজিৰ দাম বহুত বাঢ়ি গ'ল যেতিয়া সবজিৰ দাম বাঢ়ি গ'ল সকলোৱে মোক গালি আৰম্ভ কৰিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৰি আছে সবজিৰ দাম বাঢ়ি গ'ল পিছত মই হিচাপ নিকাচ কৰি দেখিলোঁ যে আমাৰ গুৱাহাটীত যিমান সবজি আহে সবজি ক'ৰ পৰা আহে খাৰুপেটীয়া আৰু দলগাঁৱৰ পৰা আহে যিসকলে সবজি উৎপাদন কৰে তেওঁলোকে আমাক নিজেও ভাল নাপায় আমিও তেওঁলোকক ভাল পাওঁ নে নাপাওঁ তাতো বহুতবিলাক প্ৰশ্নবোধক চিন জমা হৈ আছে কাৰণ তেওঁলোকক ভাল পাবৰ কাৰণে যিবিলাক কাম আমাৰ বাবে তেওঁলোকে কৰিব লাগে সেইবিলাক কাম তেওঁলোকে নকৰে লাহে লাহে আমি বুজাই আছোঁ এতিয়া অসমীয়া মানুহৰ যদি বাৰীবোৰ খালী হৈ থাকে আমি যদি কোনো কাম নকৰোঁ নিজৰ যদি গুৱাহাটীৰ গাড়ীকেইখনো উবেৰ গাড়ীও যদি বেলেগেই চলায় গুৱাহাটীৰ ফুটপাথৰ দোকানবিলাকো যদি বেলেগেই চলায় আমাৰ যদি সমগ্ৰ অসমৰ ব্যৱসায়ীবিলাক আমি বেলেগকেই দিওঁ আমি কেনেকৈ নিজে জাতি হৈ জীয়াই থাকিব পাৰিম এই প্ৰশ্নবিলাক আগতে কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিবা কিবি ভয়ত ক'বৰ বাবে কুণ্ঠাবোধ কৰিছিল কিন্তু মোৰ মনত এই কাৰণেই ভয় নাই কাৰণ মই জানো যে অসমীয়া মানুহক যদি এবাৰ আমি কৰ্ম সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত কৰি দিব পাৰোঁ আমাৰ ৰাজ্যখনক কোনেও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে আমি ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যত আমি পৰিণত হ'ম মই এটাই বিচাৰোঁ কেতিয়াবা মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী হৈ মই হেলিকপ্টাৰ দি অহাৰ সুযোগ পাওঁ মই দেখা পাওঁ যে কিছুমান জায়গাত খেতিয়ে খেতি আৰু কিছুমান জায়গাত খেতি পথাৰ খালী তেতিয়াই মোৰ ওচৰত যোন বহি থাকে তাক মই কওঁ যে এতিয়া অসমীয়া গাঁও আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু আমি খালি চালেই হ'ল যে এইখন কোনখন অসমীয়া গাঁও তাৰ মানে যোৱা 20 বছৰত 15 বছৰত আমি খেতি নকৰি কাম নকৰি আমি নিজক বেলেগ এটা পৰিৱেশলৈকে লৈ গ'লোঁ এতিয়া আমি খেতি কৰিলে চৰকাৰে এসময়ত খেতি কৰোঁতে কৈছিল যে ধান কিনিলে কি হ'ব চৰকাৰেতো ধান নিকিনে কম দামত ধান পেলাই দিব লাগে সৰিয়হ খেতি কৰিলে কি হ'ব চৰকাৰে সৰিয়হ নিকিনে আজি আপোনালোকে দেখিছে যে সৰিয়হো চৰকাৰে কিনে ধানো চৰকাৰে কিনে মিলেটো চৰকাৰে কিনে আৰু এতিয়া আমি ফুল আদিও চৰকাৰৰ পৰাই কিনাৰ বাবে আমি আলাপ আলোচনা কৰি আছোঁ আনকি আমি ইমানলৈকে গৈছোঁ যে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমি এটা নতুন আঁচনি দিম আমাৰ খেতিয়কসকলে যেতিয়া সমবায়ৰ জৰিয়তে গাখীৰ উৎপাদন কৰিব মানে উৎপাদন কৰি সমবায়ৰ জৰিয়তে যেতিয়া বিক্ৰী কৰিব প্ৰত্যেক লিটাৰ গাখীৰত চৰকাৰৰ পৰা এক্সট্ৰা কৰি আমি 5 টকাকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম বেলেগ যি বজাৰত মূল্য পামতো পামেই চৰকাৰেও 5 টকাকৈ দিয়া আৰম্ভ কৰিব
মই কেইদিনমান আগতে আমাৰ অসমত কিছুমান মানুহ আছে যে গুজৰাট বেয়া কৰ্ণাটক বেয়া কেইদিনমান আগতে ইলেকশ্যনৰ কথাত মই গুজৰাট আৰু কৰ্ণাটকত গৈছিলোঁ গুজৰাটৰ খেতিয়কসকলে দিনত আপোনালোকে আচৰিত হ'ব যে দিনত তেওঁলোকে 3 লাখ লিটাৰ গাখীৰ তেওঁলোকে উৎপাদন কৰে আৰু কৰ্ণাটকত 1 লাখ লিটাৰ গাখীৰ তেওঁলোকে 30 কৰ্ণাটকত আজি 80 লাখ লিটাৰ আৰু গুজৰাটত মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই 3 কোটি লিটাৰ গাখীৰ প্ৰত্যেকটো দিনত উৎপাদন হয় আৰু অসমত আমি 1 লাখ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন কৰোঁ অসমত 1 লাখ লিটাৰ কৰ্ণাটকত 80 লাখ লিটাৰ আৰু গুজৰাটত 3 কোটি লিটাৰ প্ৰত্যেক দিনাই গাখীৰ উৎপাদন হয় কোনো মহিলা কোনো পুৰুষ ঘৰত এনে নাথাকে গৰু থাকিবই গাখীৰ উৎপাদন কৰিবই আৰু সেই গাখীৰ সমবায়ৰ জৰিয়তে আমুল বা নন্দিনী ব্ৰেণ্ডৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে এতিয়া গাখীৰৰ লগত আমুলৰ বাটাৰ বনাইছে আমুলৰ তেওঁলোকে ঘিউ বনাইছে আমি আমাৰ অসমত মানুহে দৈ খাই ভাল পায় ক্ৰীম খাই ভাল পায় আমি আমাৰ গাখীৰ দি দৈ বনাব পাৰোঁ ক্ৰীম বনাব পাৰোঁ বিহুৰ সময়ত আমাক ইমান ক্ৰীম লাগে কিন্তু আজি আমাৰ বাহিৰৰ পৰা এই দৈ আৰু ক্ৰীম আহে কেইদিনমান আগলৈকে আমাৰ গামোচাখনো বাহিৰৰ পৰা আহিছিল এতিয়া যেনিবা চৰকাৰে গামোচা অহা বন্ধ কৰিলে আৰু আমাৰ মেখেলা চাদৰো বাহিৰৰ পৰা আহিছিল যোৱাকালিও হাইকোৰ্টত আমি কেছ কৰি আছোঁ সুৰাটৰ মিলৰ মালিকে কেছ দিছে যে অসমৰ মেখেলা চাদৰ আমি বনাই বিক্ৰী কৰিম আমি কৈছোঁ নহয় সি অসমৰ আই মাতৃয়ে বনাব তেতিয়া তেওঁলোকে হাইকোৰ্টত দলিল দিছে যে অসমত যিমান মেখেলা চাদৰ লাগে আমাৰ আই মাতৃয়ে শালত কেতিয়াও বনাব নোৱাৰে আমি মিলত বনাই নপঠালে অসমৰ মহিলাই চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব নোৱাৰিব আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে আজি আমাৰ জাতিটোৰ কৰ্মৰ ফালে আমি কিমান বিমুখ হৈছোঁ আৰু এই জাতিটোকে যেতিয়া আমি 2-4টা ল'ৰাক কবল বল অইল ইণ্ডিয়াত আন্দোলন কৰিব লাগে ৰাস্তা ৰখাব লাগে তেতিয়া দিনে ৰাতিয়ে হ'লেও ৰাস্তা ৰখোৱা আন্দোলন কৰাত আমাক কোনেও পৰাজয় কৰিব নোৱাৰে সবতে আমি 1 নম্বৰত থাকোঁ বন্ধ ঘোষণা আন্দোলন পিকেটিং এইবিলাকত আমাৰ সব এনাৰ্জি আছে কিন্তু কৰ্মৰ কাৰণে আমাৰ এনাৰ্জি নাথাকে এই পৰিৱেশৰ পৰা আমি ওলাব লাগিব আৰু এই কথাখিনি যেনেকৈ মই ৰাইজক কৈছোঁ ময়ো তাৰ শিকাৰ ময়ো সৰুৰ পৰা একো কাম কৰা নাই খালি আন্দোলনেই কৰিছোঁ গতিকে মই মুখ বাহিৰত ৰাখি এই কথাখিনি কোৱা নাই ময়ো মুখ জড়িত কৰিয়ে এই কথাখিনি কৈছোঁ এতিয়া আমাৰ সুযোগ আহিছে পৰিৱৰ্তন হৈছে যোৱা 2টা বছৰত ৰাইজে আন্দোলন আদি বাদ দিছে এটা অসমখন লাহে লাহে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ জাতিটোৱে এতিয়া আগুৱাই যাবৰ বাবে আমি সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ আৰু আমি আগুৱাই যাব পাৰিম কেইদিনমান আগতে তেজপুৰৰ লেচু গৈ লণ্ডন পালেগৈ তিনিচুকীয়াৰ নেমু বাৰ্মিংহামত গ'ল আমাৰ চাউল ডুবাইলৈকে গ'ল পৰিৱৰ্তন আহিছে যোৱা 2টা বছৰত আৰু এই পৰিৱৰ্তনক আমি আৰু অধিক ব্যাপক কৰিব লাগিব আজি আপোনালোকক মই কৈ ভাল পাইছোঁ যে যোৱা বছৰ আমি অসমৰ পৰা 4,000 কোটি টকা ইনক্লুডিং টি আমি ভাৰতৰ পৰা ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আগতে ইণ্ডিয়াৰ যি এক্সপোৰ্ট সেই এক্সপোৰ্টত অসমৰ ভূমিকা চাহ উদ্যোগৰ অকণমান আছিল কিন্তু বৰ্তমান চাহ আৰু কৃষি দুইটাই সমানে এক্সপোৰ্ট মাৰ্কেটত যোগ দিবলৈ সক্ষম হৈছে যোৱা বছৰ বিহুত এখনো গামোচা আমি অসমৰ বাহিৰৰ পৰা ননাকৈ আমি আমাৰ মা আৰু বাইদেউসকলে গামোচা উৎপাদন কৰিছে য'ত বজাৰত বিক্ৰী হোৱা নাই চৰকাৰে সেই গামোচা কিনি লৈছে সেইবাবে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ কৰ্ম সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ অসমখনক আগুৱাই লৈ যাব লাগিব আৰু আজি আমি আৰম্ভ কৰা এই অইল পাম খেতিয়ে
বা তৈল খেজুৰ খেতিয়ে আমাক এটা নতুন সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিব। মই আজি আশা কৰোঁ যে শদিয়াৰ এই বিস্তৰ ভূমিত, তিনিচুকীয়া জিলাৰ এই বিস্তৰ ভূমিত আমি লাহে লাহে অইল পাম খেতিৰ জৰিয়তে চাহতকৈও বেছি টকা পাব পৰা এই খেতিক আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনক নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত আমি নিজে থিয় কৰিব লাগিব। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, এই ক্ষেত্ৰতে মই আমাৰ চৰকাৰে লোৱা কেইটামান সৰু সৰু আঁচনিৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ। যিহেতু আমাৰ ইয়াত আই মাতৃসকল উপস্থিত আছে, কেইটামান কথা আপোনালোকক মই ক'ম, কাৰণ পিছলৈকে যাতে আমি কৰা কামবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে মই আমাৰ আই মাতৃসকলক সুধিব খুজিছোঁ যে আপোনালোকৰ কিমানৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে? কাৰ কাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে হাত দাঙকচোন। ঠিক আছে, নাই কাৰ কাৰ এতিয়া হাত দাঙক। প্ৰথম কথা হ'ল যে যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেওঁলোকক আমি অক্টোবৰ মাহৰ আগতে আমি ৰেচন কাৰ্ড হাতত দি দিম। কিয়? এইবাৰ আমাক ৰেচন কাৰ্ডখনৰ পৰা আমাৰ কি লাভ হ'ব? আগতে আমি ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা অকল চাউল পাইছিলোঁ। এইবাৰ আমি ৰেচন কাৰ্ডখন দেখালেই মেডিকেল বা হস্পিটালত বছৰি আমি 5 লাখ টকালৈকে আমি বিনামূলীয়াকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিম। তাৰমানে ৰেচন কাৰ্ডখন এতিয়া 2 in 1 হৈ গ'ল। চাউলো হ'ল আৰু চাউলৰ লগতে আমি মেডিকেলত 5 লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিম। সেইবাবে মই আমাৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে যেতিয়া মেডিকেলত যাব, আৰু বহুত প্ৰাইভেট হস্পিটালতো আমাৰ লিষ্ট আছে, গ'লে ৰেচন কাৰ্ডখন লৈ যাব, আপোনালোকে 5 লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া আপোনালোকে চিকিৎসা সাহায্য পাব। আৰু লাহে লাহে ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালবিলাকত আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান অসম আঁচনিৰ কাৰ্ড দিম। তেতিয়া আৰু ৰেচন কাৰ্ডখন লৈ যাব নালাগে, সৰু কাৰ্ডখন লৈ গ'লে আপোনালোকৰ কাম হৈ যাব। দ্বিতীয় মোক কওক যে ইয়াতে কিমানে অৰুণোদয় পোৱা নাই? লাগে নে নালাগে? এই ভিতৰত মাতি দে না, ভিতৰত মাতি দে, তালৈ এই ভিতৰত মাতি দে, ভিতৰত দিব দিব। এই পুলিচ কোন আছে? যা 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 তাতে এই ভিতৰত বহাই দে, ঠাণ্ডাত অলপ ফেনৰ বতাহত। আচ্ছা, এতিয়া অৰুণোদয় যাৰ যাৰ নাই তাক অৰুণোদয় লাগে নে নাই? কাক কাক নালাগে? কোনোবা নালাগে আছে? আচ্ছা, কাক কাক লাগে? ঠিক আছে, আজি যিমানে হাত উঠাইছে 2 অক্টোবৰত আমি 7 লাখ মহিলাক আকৌ অৰুণোদয় দিম। হাতবিলাক অলপ কমি যাব। তাৰ পিছত মই আৰু 8 লাখ মহিলাক অৰুণোদয় দিম, যাতে মই আকৌ অহাবাৰ ইলেকশ্যনত আহোঁতে মই ক'ম অৰুণোদয় কোনে কোনে পোৱা নাই, হাতবোৰ যাতে কমি যায়, অকণমান হাতহে থাকে। ঠিক আছে, এতিয়া 2 অক্টোবৰৰ পৰা 7 লাখ মহিলাক আমি অৰুণোদয় দিম। লগত এইবাৰ আমি অৰুণোদয় আঁচনিক 1250 টকাৰ পৰা আমি 1400 টকালৈকে আমি বৃদ্ধি কৰিম, যাতে আপোনালোকে 1400 টকা পাব পাৰে। এইটো এটা হ'ল। এতিয়া মোক কওক যে ইয়াতে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলা সকলো আছেনে? হাত দাঙক সকলো। ঠিক আছে, আপোনালোকে সেইসকলে হাত দাঙিব যিসকলে গম পাইছে যে আত্মসহায়ক গোটৰ মেম্বাৰ হ'লে এইবাৰ 10,000 টকা পাম। তেনেকুৱা কিমান মহিলা আছে যোনে গম পাইছে? এই চবেই কেনেকৈ গম পাব? সঁচাই চবেই গম পাই গ'ল, মই ক'বলগীয়া একোৱে নাই, গমেই পাই গ'ল আগতে। গম পাইছে নে পোৱা নাই ভাল কৰি? আচ্ছা, এতিয়া মই আপোনালোকক নিয়মটো ক'ম।
এতিয়া আপোনালোকে জানে যে 17 তাৰিখে আমি গছপুলি ৰুব লাগিব কেইডালকৈ ৰুব লাগিব এই বাইদেউ স্মাৰ্ট আছে গম পাইছে আৰু বাকি মহিলা গ্ৰুপৰ সদস্যসকলে কিমানকৈ ৰুব লাগিব কেইডালকৈ প্ৰথম যিসকল মহিলাই গছপুলি ৰুব দুডাল কৰি 17 তাৰিখে তেওঁলোকৰ নাম 10,000 টকাৰ স্কিমত প্ৰথম ইনক্লুড হ'ব যোনে গছপুলি নুৰুব তেওঁলোকে কিন্তু নাপাব কিন্তু ঠিক আছে আজি এখিদিনাখন পাহৰি গলো বুলি নকব কিন্তু হ'বনে নাই দুডালে গছপুলি নিজৰ ঘৰতে ৰুব অগৰ গছ ৰুব চন্দন ৰুব পিছত নিজৰে লাভ হ'ব হয়নে আচ্ছা ইয়াৰ পিছত কি কৰিব বেংকৰ একাউণ্টটো এবাৰ চেক কৰিব লাগিব যে মোৰ বেংকৰ একাউণ্টটো ঠিক আছে নে নাই তাৰ পিছত আপোনালোকে এখন ফৰ্ম পাব কোন মাহত ফৰ্ম পাব অক্টোবৰ মাহত ফৰ্মত আপোনালোকে লিখিব লাগিব যে এই টকা পাই মই কি কৰিম বোলে মই হাজবেণ্ডক দি দিম তেতিয়ালে এটো ৰসগোল্লা হৈ গ'ল আৰু আপুনিও খাব মইও খাম ঠিক আছে তেওঁলোকে নহব যিসকলে কব যে মই কিবা এটা কাম কৰিম কামৰ লিষ্ট এখন থাকিব 150-200 কামৰ লিষ্ট থাকিব হালত থাকিব গাহৰি থাকিব গৰু থাকিব মাছ থাকিব সৰু দোকান থাকিব যি থাকিব গোটেইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকে এটা সিলেক্ট কৰি ল'ব এটা সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত যেতিয়া ফৰ্ম টম হৈ যাব বেংক একাউণ্ট আমি কাৰেকশ্যন পাই যাম তেতিয়া আমি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত গুৱাহাটীৰ পৰা ডাইৰেক্ট শব্দটো কিয় কৈছো ইনডাইৰেক্ট হলে কোনবাই অলপ কাটি ৰাখে হয়নে হেকাৰণে ডাইৰেক্টলি গুৱাহাটীৰ পৰা মই তাতে বেল এটা টিপি দিম আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 টকাকৈ সোমাই যাব ঠিক আছে মাজত আৰু একো নাথাকে এতিয়া এই 10,000 টকা সোমোৱাৰ পিছত 1 বছৰ 1.5 বছৰ পিছত আমি আপোনালোকৰ খবৰ লম যে 10,000 টকাটো সোমাওতে যি কাম কৰিম বুলি কৈছিল আপোনালোকে কৰিলে নে নাই যিসকলে এই কামটো কৰিব তেওঁলোকে এইবাৰ কিমান পাব 25,000 টকা পাব 10ৰ পৰা গৈ 25,000 পাব 25,000 আধা বেংকে দিব আধা চৰকাৰে দিব চৰকাৰে ঘূৰাই দিয়াটোত আপোনালোকে ঘূৰাই দিব নালাগে বেংকে ঘূৰাই দিয়াটোত ঘূৰাই দিব কিন্তু 20% সুদ নহয় ম্যাক্সিমাম 6% সুদত 12,000 টকা ঘূৰাই দিব আৰু 12,000 টকা আপোনালোকে নিজে ডাইৰেক্টলি পাব প্ৰথম 10,000 ডাইৰেক্টলি পাব ঘূৰাই দিব নালাগে পিছৰ 25,000ৰ 12,000 ঘূৰাই দিব লাগিব 12,000 ঘূৰাই দিব নালাগে আমাৰ মহিলা গ্ৰুপত সদস্য কিমান আছে 40 লাখ মহিলাক যেতিয়া মই 10,000 কৰি টকা দিব যাম 4,000 কোটি টকা লাগিব কিন্তু 4,000 কোটি টকাটো ডাঙৰ কথা নহয় 40 লাখ মহিলা উপাৰ্জন কৰিব পৰা হ'ব গতিকে এইটোৱে হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু আমি এই খুব কম দিনৰ ভিতৰতে 40 লাখ মহিলাক আমি উপাৰ্জনমুখী কৰি গঢ়ি তুলিব খুজিছো আপোনালোকে জানে যে যোৱা কিছুদিন আগতে আমি 1 লাখ চাকৰি দিলো লৰা ছোৱালীক 22,000 কম আছে 87,000 বাকি 22,000 এডভাৰটাইজ দুই এদিনতে ওলাই যাব কিন্তু আমাৰ ডেকা লৰা বিলাকে যাতে কাম আৰু কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ বাবেও এইবাৰ আমি এটা নতুন আঁচনি কৰিছো সেইটো হল যে 2 লাখ লৰা ছোৱালীক আমি কাম কৰাৰ বাবে 2 লাখকৈ টকা দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো বেংকৰ পৰা নহয় আমি ডাইৰেক্টলি দিম 1 লাখ প্ৰথম 1 লাখ দ্বিতীয় যিসকলে 1 লাখ টকা ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব তেওঁলোকে দ্বিতীয় 1 লাখ টকা পাব আৰু যিসকলে 1 লাখ টকাৰ ভাল ব্যৱহাৰ নকৰিব তেওঁলোকে পিছৰ 1 লাখ টকা নাপায় মই বিচাৰিছো যে আমি যে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ কথা কওঁ যাতে এই কৰ্ম সংস্কৃতিত খালি লেকচাৰ নহয় বোলে সিএমএ তো আহি গল কৈ গল
কিন্তু সঁচাকৈ যাতে আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আজি চৰকাৰে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক এটকা পইচা নোলোৱাকৈ চৰকাৰী চাকৰি দিছে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলক সহায় কৰিব যুৱক যুৱতীক সহায় কৰিব আমি মাত্ৰ যেতিয়াই চৰকাৰৰ পৰা টকা পাওঁ মোবাইল ফোনত খৰচ নকৰি আমি বিভিন্ন ধৰণে পাৰ্টি খাই খৰচ নকৰি আমি এই টকা পইচাবিলাক যদি কৰ্ম সংস্কৃতিৰ কাৰণে খৰচ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাজ্যখন বহু দূৰ আগুৱাই যাব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ লাষ্টত মই এটা কথাৰে সামৰণি মাৰিম মিটিং আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আমি আপোনালোকক এখন নাটক দেখুৱাইছিলোঁ নাটকখন কি যে এক্সিডেণ্টত মৃত্যু আমাৰ অসমত প্ৰত্যেক মাহত ৩,০০০ ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় অকল ৰোড এক্সিডেণ্টত কিয় নহয় কিয় মৃত্যু হয় বাইকখন চলালে হেলমেট নিপিন্ধো স্পীডত চলাওঁ মদ খাই গাড়ী চলাওঁ মই আমাৰ আই মাতৃসকলক দায়িত্ব দিম যে আপোনালোকে যে নিজৰ হাজবেণ্ডক কেতিয়াও হেলমেট নিপিন্ধোৱাকৈ যাতে আপোনালোকে গাড়ী চলাব নিদিয়ে আৰু মদ খাই যদি কোনোবাই থাকে তাক গাড়ী চলাব নিদিব আৰু ঘৰৰ পৰা যাওঁতে কৈ পঠাব যে 70-60 স্পীডৰ ওপৰত যাতে আমি বাইক আৰু গাড়ী কোনেও নচলাওঁ মোৰ মনটো খুব বেয়া লাগে মই যেতিয়া মিটিংবিলাকত আহোঁ মোক এনেকে বিধৱা মহিলাবিলাকে লগ পাব খোজে এই অলপ আগতে বাইদেৱে চিঞৰিলে কিবা তেওঁৰো মনত দুখ আছে দুখবোৰ কি যে মোৰ স্বামী লিভাৰৰ মৃত্যু হ'ল লিভাৰ চিৰচিছত মোৰ স্বামী এক্সিডেণ্টত মৃত্যু হ'ল কেনেকে মৃত্যু হ'ল লিভাৰ চিৰচিছত কিয় মৃত্যু হ'ল মদ খোৱাৰ কাৰণে মৃত্যু হ'ল বাইকত কেনেকে এক্সিডেণ্ট হ'ল হেলমেট নিপিন্ধাৰ কাৰণে মৃত্যু হ'ল এই মৃত্যুবিলাক আমি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ এই মৃত্যুক আমি হৰুৱাব পাৰোঁ এই মৃত্যুক আমি পৰাজিত কৰিব পাৰোঁ মানুহে কয় যে মৃত্যুক পৰাজিত কৰিব নোৱাৰে কিন্তু কিছুমান মৃত্যুক আমি পৰাজিত কৰিব পাৰোঁ সেইবাবে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আপোনালোকক মই আহ্বান জনাম যে আমি দিনে ৰাতিয়ে আপোনালোকৰ কল্যাণৰ বাবে সদায় কিবা নহয় কিবা কাম কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ কেইদিনমান আগতে মই শদিয়াত আহিছিলোঁ মোক কৈছিলে যে শদিয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ মানুহে যাতে বসুন্ধৰা আঁচনিত তেওঁলোকে গাঁৱৰ দৰে মাটি পাব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে আমি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত ল'লোঁ সেই ব্যৱস্থা আমি কৰি দিলোঁ কিমান ভূমিহীন লোকক মাটি দিয়াৰ বাবে আমি বসুন্ধৰা আঁচনি আনিলোঁ কিমান মানুহে বিনা পইচাত চাউল পায় কিমান মানুহে আজি অৰুণোদয় আঁচনি পাই আছে কিমান মানুহে বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট পায় এই গোটেই কামবিলাক আমি কিয় কৰোঁ যাতে আমাৰ অসমৰ মানুহ সদায় নিৰাপদ হৈ থাকিব পাৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে আমাৰ কাৰণে সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে দুই এদিনতে ক্লাছ 9ৰ ছোৱালী ল'ৰাক আমি চাইকেল দিম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ভাল ৰিজাল্ট কৰা ছোৱালীক আমি স্কুটি দিম এই কামবিলাক আমি কিয় কৰোঁ আমি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে কৰোঁ সেইবাবে মই সকলো আই মাতৃক অনুৰোধ কৰিম যাতে হেলমেট পিন্ধাৰ দায়িত্বটো আপোনালোকে পুলিচক নিদিয়ে নিজে যাতে নিজৰ স্বামী বা ল'ৰাক হেলমেট নিপিন্ধাকৈ যাতে বাইক চলাব নিদিয়ে মটৰচাইকেল চলাব নিদিয়ে আৰু লাহে লাহে ঘৰত কাজিয়া পেচাল কৰি হ'লেও যাতে আমাৰ ল'ৰাটোৱে আৰু আমাৰ হাজবেণ্ডে যাতে মদ খোৱা লাহে লাহে এৰি দিয়ে তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে যিমান পৰিশ্ৰম কৰিব লাগে আমি কৰিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীয়ে মদ নাখাব ল'ৰাই একেবাৰে মদ নাখাব ঘৰত যদি সৰুতে আমি অলপমান তেওঁলোকক ধৰ্মৰ লগত জড়িত কৰি দিওঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আজি লাভ জেহাদ হয় কিবা হয় কিয় হয় কাৰণ প্ৰথমৰ পৰাই আমাৰ ঘৰত ধৰ্মৰ কথা বতৰা পতাৰ পৰিৱেশ নাথাকে আধ্যাত্মিক চিন্তা যি সমাজত থাকিব সেই সমাজ কেতিয়াও পথ বিচ্যুত হ'ব নোৱাৰে মই সেই গোটেই কথাবিলাক আজি আমাৰ আই মাতৃ
আৰু উপস্থিত সুধীবৃন্দৰ আগত উল্লেখ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ ৰাজ্যখনক আমি সুন্দৰভাৱে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাই কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক এই তৈল খেজুৰৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ বাবে লোৱা প্ৰচেষ্টাৰ বাবে অভিনন্দন জনাই আৰু বাবা ৰামদেৱ দেৰাদুনৰ পৰা আহি আজি আমাৰ ইয়াত জড়িত হোৱা বাবে মই বাবা ৰামদেৱক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু আজি ইমান গৰমতো আহি আপোনালোক এই সভাত সমবেত হৈ ইমান সুন্দৰ কৰি মোৰ কথা শুনাৰ বাবে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। মোৰ লগত সকলোৱে একেলগে ক'ব ভাৰত মাতা কে, আৰু অলপ ভাল কৰি ক'ব লাগিব ভাৰত মাতা কে। বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। ধন্যবাদ মহাশয়। আপোনাৰ সুতীক্ষ্ণ মগজু প্ৰসূত ধাৰণাই নিঃসন্দেহে অসমৰ প্ৰগতিৰ পথ সুচল কৰিছে। শ্ৰদ্ধেয় সুধীবৃন্দ, আমি আজিৰ অনুষ্ঠানৰ অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোহি। বহুমূলীয়া উপস্থিতি আৰু সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণেৰে আমাক কৃতাৰ্থ কৰাৰ বাবে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱলৈ আমাৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ। अपनी गौरवमय उपस्थिति से हमें धन्य करने के लिए स्वामी रामदेव जी को हम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। माननीय मंत्री श्रीजुत अतुल बरा देव सहित मंचत उपविष्ट गण्यमान्य व्यक्तिসকল, उपस्थित सुधीबृन्द, प्रचार माध्यমৰ सदस्य और सभार सफल आयोजन जड़ित समूह व्यक्ति अनुष्ठान प्रतिष्ठानলৈও आमार कृतज्ञता जाचिছোঁ। এতিয়া राष्ट्रीय संगीतेৰে আজিৰ অনুষ্ঠান সামৰিবলৈ লোৱা হৈছে। ইয়াৰ বাবে সমূহ সদাশয় ব্যক্তিক থিয় হ'বলৈ